Good morning, friends. How are you all? I think you were enjoying the video. आप सब लोग वीडियो एंजॉय कर रहा था. Anyway, मैं आप सब लोगों को सबसे पहले आज का वेबिनार में स्वागत करता हूं. हमारा ग्रेट marketing director Mr. Salim Shajir sir is also online. Our great faculty who is going to present the webinar is none other than Mr. Harun Rashid, Mr. Shabi Philip, marketing manager, and Sebastian Joseph, all are in line. I'm just here to introduce today's presenter, today's faculty. He's a great personality. उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, क्योंकि डीएक्सन में जितना भी मेंबर्स है, डीएक्सन में जितना भी लीडर्स है, आप सब लोग बहुत लकी है, क्योंकि आपके लिए एक टूल कल से मिल गया है. वो टूल है पर्सनल वेबसाइट. उसका बारे में चर्चा आने वाला टाइम में होंगे. उसका क्या क्या बेनिफिट है, कैसे कैसे आप यूटिलाइज कर सकता है. मैं एक चीज आपको कंफर्म करता हूं, आपको गारंटी दे सकता है, अभी तक डीएक्सन कंपनी आपको जो कुछ टूल दिया है, अगर वो 10% है, अभी जो आपको टूल दिया है वो 110% है. उतना बेहतरीन टूल आपका हाथ में ऑलरेडी आ चुका है. वो कैसे यूज करना है उसका बारे में आपको वेबिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे. उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. इट इज अ ग्रेट हैप्पी न्यूज फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ डीएक्सन. उसका फीचर्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हमारा जो ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर हारून और रशीद के बारे में देना चाहता हूं. आपको मालूम है पूरा दुनिया में, डीएक्सन कंपनी में सबसे टॉप बंगला लीडर है हारून और रशीद. और इस इंडस्ट्री में कब आया और कैसे कैसे उन्होंने डेवलप किया, उसका बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. हारून और रशीद 1995 से लेके 2005 तक अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस बांग्लादेश में किया है. एक बिजनेस नहीं है, दो बिजनेस नहीं है, 3-4 बिजनेस किया है. बट कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस से उसको एक सक्सेस नहीं मिला. हर बिजनेस से कुछ ना कुछ नुकसान हो गया. लास्ट में 2004 उसका टोटल, उसका जो नुकसान है अराउंड 20 लाख टाका, बांग्लादेशी टाका. दैट मीन्स इट्स अ बिग अमाउंट. उतना नुकसान होके बांग्लादेश से वो सऊदी अरेबिया पहुंच गया 2004 में. 2004 में जब बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया पहुंच गया, उसका माइंड में ये सोचता, अगर कोई गल्फ कंट्री में जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा. तो ये रास्ता ढूंढ के पूरा सऊदी अरेबिया घूम रहा था. तब उसको डीएक्सन मिला. जुलाई 27 को 2005 जुलाई 27 को मिस्टर हारून और रशीद डीएक्सन बिजनेस में आया. पहले दिन से लेके हारून और रशीद ऐसे फुल टाइमर काम करना चालू किया. शायद सारे लीडर्स के बीच में हारून और रशीद एक अकेला लीडर हो सकता है. फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही बिकेम द फुल टाइमर इन डीएक्सन, क्योंकि उसका पैसा कमाने का तलाश में था. उसको प्लेटफॉर्म मिला. जब प्लेटफॉर्म मिला है, उसको पता चल गया है इस प्लेटफॉर्म से उसका पूरा कर्जा, जो जितना भी लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, प्लस इस प्लेटफॉर्म से उसका लाइफ भी बन जाएगा. ये सोच उसका माइंड में आ गया. वो फुल टाइमर बन के काम करना चालू किया. ऑलमोस्ट 8 साल इधर सऊदी अरेबिया में काम करके पूरा स्टेबल करके, वहां से फिर क्विट करके, परमानेंट वहां से एक्सिट करके इधर बहरीन में गया. बहरीन से फिर बांग्लादेश जाता था, वहां से बहरीन आता था. ऐसे करके बिजनेस डेवलप कर करके अभी कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट 15 इयर्स कंप्लीट होने वाला है. नाउ ही इज अ ग्रेट सक्सेसफुल डीएक्सन लीडर, executive crown diamond. He is in the journey towards a crown ambassadorship. एक चीज और बोल के मैं हारून और रशीद साहब को बुलाना चाहता हूं. हमारा डीएक्सन का एक चाहत है, हमारा डॉक्टर लिम सियोजिन का एक चाहत है, जितना भी टॉप लीडर है उसका एक सेकंड होम होना चाहिए. हमारा हारून और रशीद को मलेशिया में अपना एक सेकंड होम ऑलरेडी मिल चुका है. अभी हारून और रशीद फैमिली के साथ अपना सेकंड होम में मलेशिया में है. मैं अभी एक और पॉइंट में बता के सर को बुलाना चाहता हूं. हमारा जो ग्रेट लीडर मेंटर हारून और रशीद 45 कंट्री में ऑलरेडी डीएक्सन की वजह से ट्रैवल कर चुका है. विद थंडर ऑफ अप्लॉज, जहां वहां बैठा है वहां बैठ के एक ताली बजा के
हम बुलाएंगे मिस्टर हारून और रशीद. Thank you very much. Welcome, Harun sir, for a wonderful webinar. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah. First of all, I would like to congratulate and our DXN dynamic management in Malaysia, in Middle East, and also our all the participants around the world, different nationality. And last moment, I would like to say our Bangladeshi members, my business partners, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি যে আজকের যে টপিকস, যে অর্থাৎ যে লকডাউন বা লকডাউনের পরবর্তীতে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে সেজন্য। তো আমি প্রথমেই বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে যে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আপনারা আসলে, আমি 15 বছর আগে যখন ডিএক্সএন শুরু করছি প্রথম দাম্মাম, তখন ছিল ম্যানুয়াল ওয়ে, যেটা ছিল আমরা কথা বলতাম, মানুষের কাছে কাছে যেতাম এবং তাদেরকে ইনভাইট করতাম, তাদেরকে সলিউশনে মানে অপরচুনিটি কথা বলতাম, অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আজকে 15 বছর পরে আমি ডিএক্সএন সিস্টেমকে এনজয় করতেছি, এবং সেটা হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে কথা বলতেছি মালয়েশিয়া থেকে, যেখানে ডিএক্সএন স্টার্ট হলো। পাশাপাশি আমি যেখানে ডিএক্সএন ফ্যাক্টরি, যে দেশে ডক্টর লিমশি যিনি দেশে হেডকোয়ার্টার এই দেশে, এবং এটা একমাত্র ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি এবং ডিএক্সএন এর মাধ্যমেই কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে। সেজন্য আমি আমার সকল বিজনেস পার্টনার, ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্ট, স্পেশালি সকল গালফ ম্যানেজমেন্ট, আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ আমি শুরু করছি কিন্তু গালফে, এবং সকল ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতা এবং আমার টিম মেম্বার এবং সকল লিডার যারা বিভিন্নভাবে কিন্তু বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছেন, আমরা বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করছি সবাই থেকে, আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আসলে সবার কাছে কৃতজ্ঞ, এবং এই কারণে কিন্তু আজকে আমরা কিন্তু গ্রো হচ্ছি, এবং আমরা আমাদের বিজনেস কিন্তু আমরা কিন্তু বিজনেস কিন্তু করার সুযোগ পাচ্ছি। তো আমি শেয়ার আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আজকের যে প্রোগ্রাম। সরি, আমি আপনাদের অনেকের কাছে কিন্তু আপনারা জানেন যে আমি অ্যাকচুয়ালি ম্যানুয়াল ওয়েতে বিজনেস করছি। আমরা কিন্তু টেকনোলজির ব্যাপারে অত এক্সপার্ট না, এবং আমি জাস্ট শুরু করছি এখন থেকে, কারণ এটা খুবই প্রয়োজন, কারণ কোনো স্কোপ নাই আমরা মনে করি ম্যানুয়াল ওয়েতে বিজনেস করা। অবশ্যই কিন্তু টেকনোলজি এবং অনলাইন ভিত্তিক বিজনেস কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে করতে হবে এবং হেল্প করতে হবে। সেজন্য আমি অলরেডি শুরু করছি, তো আমরা শিখার চেষ্টা করতেছি। তো আমি যে টপিকটা আজকে আমার ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস আফটার লকডাউন, তো এটা যে বিষয়টা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি, যে এটা আসলে কিন্তু যখনই আমি যে টপিকটা নির্ধারণ করছি, এটা কিন্তু প্রথমে কিন্তু নেগেটিভ কথাগুলি কিন্তু আসে, কিন্তু আমি পজিটিভ কথা বলতে চাচ্ছি যে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির একজন লিডার হিসেবে আমি মনে করি প্রত্যেকটা ডাইরেক্ট সেলার তারা কিন্তু এভাবে চিন্তা করতে পারে, একটা গিফট হিসেবে ওয়ার্ল্ডে এটা ব্লেসিংস এবং সার্ভেন্ট প্রবলেম সলভার লিডার্স। এই কারণে হচ্ছে কি, যে আজকে সারা পৃথিবী যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেছে, সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু যে চ্যালেঞ্জগুলি ওভারকাম করার চেষ্টা করতেছে, এবং সেখানে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের লিডার অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে ডিএক্সএন একটা ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির একটা পার্ট, এবং সেক্ষেত্রে ডিএক্সএন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, এবং এটা আমি বিশ্বাস করি, এবং অলরেডি আমরা ইতিমধ্যে অনেক প্রুভ করছি এই বিষয়গুলি। তো 2020 এটা আসলে বিগিনিং থেকে এটা এমন একটা ইয়ার যেটা হচ্ছে একটা আনসার্টেনিটি ওটা অনিশ্চিত, আসলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, কি হতে যাচ্ছে, কি হবে, সারা ওয়ার্ল্ড কিন্তু আসলে এখনই কেউ কিছু বলতে পারছে না। একটা অদৃশ্য শক্তি যা কিন্তু আজকে সারা পৃথিবীকে কিন্তু স্তব্ধ করে রাখছে। আর সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে আজকে এই ক্রাইসিস থেকে ওভারকাম করার জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাগুলি কি হইতে পারে। যেটা আপনারা দেখেন যে কোভিড-19 ক্রাইসিস, এটা যে আমাদের জিনিসটা জানা দরকার, সেটা হলো যে এই যে ক্রাইসিস, পৃথিবীতে অনেক সময় অনেক ক্রাইসিস আসছে, কারণ প্রত্যেকটা শতাব্দীতে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে 17 শতাব্দী, 1800, 1900 শতাব্দী, কিন্তু আজকে যে বিষয়টা সেটা হলো যে কোভিড-19 এটা এমন এক সময় আসছে যেখানে হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন,
এবং টেকনোলজি, যার কারণে হচ্ছে কি মানুষের জীবনের গতিবিধি কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে এবং সে কারণে কিন্তু হচ্ছে মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশ, বিজনেস, সব কারণেই আজকে দেখা যাচ্ছে যে সারা ওয়ার্ল্ড কিন্তু একসাথে এফেক্ট হলো। কিন্তু এর আগে আপনারা দেখেন যে এর আগে যে দেশে যে আমাদের মহামারীগুলি হলো সেখানে কিন্তু একটা রিজনে হলো, একটা এরিয়াতে হলো, কিন্তু বর্তমান যে গ্লোবালাইজেশনের কারণে মানুষের জীবনের গতিবিধি অনেক বেশি হওয়ার কারণে যে আজকে মানুষ কিন্তু এক দেশ থেকে আরেক দেশে এইভাবে কিন্তু আপনার মুভ করার কারণে কিন্তু যে আজকের ভাইরাস কিন্তু বহন করতেছে মানুষ থেকে মানুষ, যার কারণে এই কারণে এই ক্রাইসিসগুলি আজকে হোল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে। দেখেন কোনো দেশে যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, যেমন বন্যা হলো কোনো দেশে যদি আপনার মনে করেন ভূমিকম্প হয়, কোনো দেশে যদি আপনার টাইফুন হয় বা সাইক্লোন হয়, তাহলে অন্যান্য দেশ কিন্তু সহযোগিতা করে। কিন্তু বর্তমান যে সিচুয়েশনটা, যে এটা কিন্তু সারা পৃথিবীকে কিন্তু আপনার এমন একটা পর্যায়ে আনছে, যেটা হলো যে সারা পৃথিবীর সবাই কিন্তু এই সমস্যার মধ্যে আজকে জর্জরিত এবং এর থেকে স্কিপ করার মতো কোনো সুযোগ কারোই কিন্তু নাই। তো সেজন্য আমরা আজকে সবচেয়ে যে বিষয়গুলি হচ্ছে যে আজকে আমাদের দেশে বা নয়, শুধু সারা বিশ্বব্যাপী এই কোভিড-19 বা মানে লকডাউনের কারণে যে আজকে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস কিন্তু দেখা দিচ্ছে, যার কারণে হচ্ছে কি যে আজকে অনেক মানুষ কিন্তু দেখেন যে পৃথিবীব্যাপী, যে সারা পৃথিবীতে কিন্তু কোনো এক দেশ না, সব দেশে কিন্তু আজকে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু এবং সার্বিকভাবে কিন্তু এফেক্ট হচ্ছে। যার কারণ হচ্ছে কিন্তু আমরা এর থেকে উত্তরণের জন্য যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যে গ্লোবাল ক্রাইসিস বা যে রিসেশনটা, সেটা কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি, সকল কিছু কিন্তু মনে করেন আপনার জবলেস মানুষ কিন্তু অনেক জবলেস হচ্ছে, মানুষ কিন্তু বিজনেসের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানুষের টোটাল লাইফগুলি কিন্তু মনে করেন আপনার দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের কিন্তু চ্যালেঞ্জ কিন্তু আসছে। এবং এই বিষয়গুলি কিন্তু আজকে এই কারণে কিন্তু যেহেতু সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ এবং সকল কিছুর উৎস এবং সকল সমস্যার মূল দুই সমস্যা, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে শারীরিক সমস্যা আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। যার কারণ হচ্ছে শারীরিক সমস্যা দেখার কারণে আজকে কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা সারা বিশ্বব্যাপী দেখা দিচ্ছে, যার কারণে আজকে কিন্তু পৃথিবীব্যাপী কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল যে ক্রাইসিস বা রিসেশন দেখা দিচ্ছে, সে তার থেকে কিন্তু মনে করেন আমরা আজকে ওভারকাম করার জন্য আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্নভাবে এবং সবাই ইভেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সহ সকল গভর্নমেন্ট, সকল অর্গানাইজেশন সবাই কিন্তু যৌথভাবে কাজ করতেছে যে এর থেকেও উত্তরণের জন্য যে আমরা কিভাবে আমাদের দেশকে, আমাদের অর্গানাইজেশনকে, মানুষকে এখান থেকে কিন্তু সহযোগিতা করা যায়। সেজন্য হচ্ছে কি যে ডিএক্সএন আজকে সেক্ষেত্রে আপনি দেখেন সবচাইতে যে বেশি এফেক্টেড হলো যে আমাদের এই কোভিড-19 এর কারণে, যেটা হলো যে সর্বক্ষেত্রেই তো হলো সবচাইতে যে চ্যালেঞ্জ কিন্তু আসতেছে যে বিজনেস যারা ওনার্স, আপনি দেখেন কিন্তু আপনি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত কিন্তু নিতে হবে। আপনারা দেখছেন আমাদের ডক্টর লিন সুজিন, আমাদের সিইও, উনি কিন্তু যখনই লকডাউন শুরু হলো তখনই কিন্তু উনি কিন্তু অ্যাক্টিভ, উনি কিন্তু বসে নেই। শুধু আমি মনে করি উনি শোনা শুধু সকল কোম্পানির সিইও, সকল রেসপন্সিবল ব্যক্তি, কারণ বিভিন্ন মানে হাজার হাজার মানুষের লাইফ জড়িত বিজনেসের সাথে, সার্ভিসের সাথে, যার কারণ হচ্ছে কি সবাই কিন্তু চেষ্টা করতেছে এই সার্ভিস দিয়ে কিভাবে ওই লোকগুলিকে রক্ষা করা যায়, ওই লোকগুলির জব রক্ষা করা যায়, বিজনেসকে কিভাবে টিকানো যায়। সেজন্য কিন্তু সকল বিজনেস ওনার, সকল রেসপন্সিবল ব্যক্তি এবং সকল লিডার সর্বক্ষেত্রে সব সেক্টরে সবাই কিন্তু অ্যাক্টিভ ছিলেন। আর এই কারণে কিন্তু আজকে সবাই চেষ্টা করতেছেন এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবী কিভাবে এটা থেকে উত্তরণ করা যায়, কিভাবে সলিউশনের দিকে যাওয়া যায়। আর তখনই কিন্তু হচ্ছে কি যে আমরা আসলে কিন্তু এর থেকে উত্তরণ করতে পারবো। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ কিন্তু কেউ আমরা এটা থেকে এড়িয়ে যেতে পারবো না, কিন্তু আমরা ওভারকাম করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারি। সেই উদ্যোগের জন্য যে আমরা আজকে বিভিন্ন ভাবেই আজকে যারা আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ, যারা হোমলেস অনেকেই আছে, আজকে স্যালারি না হওয়ার কারণে অনেকে কিন্তু আজকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের রুম রেন্ট দিতে পারছে না, বাচ্চাদের স্কুলের খরচ দিতে পারছে না, তারপরে জবলেস হওয়ার কারণে আপনি মনে করেন আপনার সব দেখি কিন্তু জায়গায় কিন্তু তারা এফেক্ট হচ্ছে। যার কারণ হচ্ছে কি আজকে এই অবস্থানে আমাদের করণীয় কি, আমরা যারা আজকে অপরচুনিটির কথা বলতেছি, আমাদের যে অপরচুনিটি আছে এটা অনেকেই জানে না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে অপরচুনিটিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, মানুষের সাথে শেয়ার করা, যাতে করে সে জিনিসগুলি বুঝতে পারে, তারা অপরচুনিটি উপলব্ধি করতে পারে এবং এটা যেন প্রয়োগ করতে পারে এবং তারা যেন এটাকে ইউটিলাইজ করে, তারা যেন তাদের সমস্যাগুলি বা চ্যালেঞ্জগুলি ওভারকাম করতে পারে। সেই জন্য আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে সারা পৃথিবী চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতেছে, যে চ্যালেঞ্জগুলি আমাদের কাছে আসছে সবাই দিচ্ছে, আমরা এটাকে
অবশ্যই কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারবো না, কিন্তু আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলিকে ওভারকাম করতে হবে। সে ওভারকাম করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল যে স্ট্রেস, এই কারণে কিন্তু এবং এটার ইমপ্রুভ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আমাদের। কেন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেসের কারণে, জবলেস হওয়ার কারণে, বিজনেসলেস হওয়ার কারণে একদিকে হচ্ছে মানুষ অসুস্থ, আর একদিকে হচ্ছে জাস্ট স্ট্রেস লেভেলের অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে মানুষের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়তেছে। বর্তমানে মানুষ কিন্তু স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তেছে। যার কারণে হচ্ছে কি যে আজকে সমাজের মধ্যে বা যে অর্গানাইজেশন আছেন, আপনার আমার কাছে যদি অপরচুনিটি থাকে, আমরা যদি এটাকে উপলব্ধি করতে পারি যে আসলে এই সিস্টেম দিয়ে আপনি মানুষকে হেল্প করতে পারেন, এটা কিন্তু আসলেই মনে করেন সমাজের পরিবর্তন আসবে, মানুষের লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে, মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। মানুষ কিন্তু স্ট্রেস ফ্রি হবে যখন সে পাবে যে না, আমার অর্থনৈতিক মুক্তি কিন্তু আসতেছে, আমি একটা হোপ পেলাম যেখানে আমি আমার শ্রম দিতে পারি, যেখানে আমি আমার ফ্যামিলিকে সার্ভাইভ করতে পারি, যেখানে আমি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারি। সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে আমরা হেল্প করতে চাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা কিভাবে করব। যারাই কিন্তু যে বিজনেসে আছেন, যে প্রফেশনে আছেন, সকল প্রফেশন সকল বিজনেস কিন্তু আপনি প্রবলেমগুলি যে ডে বাই ডে হয়তোবা এখনো অনেকের সমস্যা ফেস করতেছে না, অনেকের কাছে সেভিংস আছে, সে কিন্তু সেভিংস ইউজ করতেছে তার বর্তমান সিচুয়েশনগুলিকে ওভারকাম করার জন্য, কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু তার সেভিংস যত লক্ষ টাকা যত হাজার টাকাই থাকুক না কেন, এর থেকে কিন্তু প্রতিদিন কিন্তু রিডিউস হচ্ছে। প্লাস তার যে জব আছে, অনেকেই কিন্তু এখন পর্যন্ত লকডাউন কন্টিনিউ, যার কারণে বুঝতে পারছে না যে আসলে কি। কিন্তু আমরা এটা বুঝতেছি যে ফাইন্যান্সিয়ালি যেভাবে আজকে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যেভাবে সাফার করতেছে, অনেকে রিডিউস করতেছে, তাদের কস্ট রিডিউস করার চেষ্টা করতেছে, এমপ্লয়িকে মনে করেন আপনার রিডিউস করার মাধ্যমে তারা সার্ভাইভ অথবা রিডিউস করতেছে তাদের স্যালারি, চেষ্টা করতেছে এইভাবে। কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা যেভাবে চলতে আছে এভাবে আমরা কিন্তু এটাকে ওভারকাম করার জন্য এর পাশাপাশি যেটা আমরা করতেছি আপনারা অবশ্যই সেটা করবেন, কিন্তু একটা নতুন অপরচুনিটি হিসেবে কিন্তু আপনারা কিন্তু এটাকে চিন্তা করতে পারেন, এবং এটাকে আপনারা ভিশনারি ওয়ে, যেটা আপনি মনে করেন হয়তো 1 বছর পরে, 6 মাস পরে, 2 বছর পরে আপনাকে কোন পর্যায়ে যাবে এটা আপনি চিন্তা করতে পারেন। যারা অলরেডি মেম্বার ডিএক্সএনে 1 বছর আগে 2 বছর আগে আপনাদের টিম আছে গ্রোয়িং, আপনারা এটাকে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে নিতে পারেন, অনেকভাবে কিন্তু একটাকে বিজনেস প্রফেশন হিসেবে নিতে পারেন। যারা অলরেডি বিভিন্ন জব করতেছেন অথবা বিভিন্ন ছোটখাটো বিজনেস করতেছেন, এর পাশাপাশি আপনারা এটাকে নিতে পারেন। কেন এটা আমরা এর আগে অনেক সেমিনারে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি যে আমি যখন হাইওয়েতে যাচ্ছি, আপনার গাড়ি আমার গাড়ি আছে, চাকা কিন্তু পাঞ্চার হয়ে গেল, আমরা কিন্তু জার্নি কন্টিনিউ করতে পারবো না। কিন্তু আমাদের কাছে যদি এক্সট্রা একটা চাকা থাকে, আমরা কিন্তু রিপ্লেস করে জার্নি কন্টিনিউ করতে পারবো। যারই পরিস্থিতিতে আমরা দেখতেছি বর্তমানে যে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এর আগে অন্যান্য বিজনেসের পাশাপাশি অন্যান্য জবের পাশাপাশি যারা আজকে এটাকে গ্রহণ করছে, যারা এটাকে শিখছে, বুঝতেছে, জানছে এবং স্লোলি তাদের নেটওয়ার্ক বিভিন্ন দিকে ছড়াচ্ছে, তারা কিন্তু আজকে অনেকভাবে এনজয় করতেছে। এবং তারা কিন্তু আজকে অন্তত যে মানসিকভাবে যে একটা স্ট্রেস ফিল করার কথা, যে মাস শেষে তার যদি আজকে একটা অ্যামাউন্ট থাকে যেটা দিয়ে অন্তত সে সার্ভাইভ করতে পারবে, এটা তাকে অনেক শক্তি যোগাচ্ছে মানসিকভাবে। ঠিক এটাই কিন্তু আমাদের এই সিস্টেমটা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা এখন শুরু করতে পারি এটা বেনিফিট সম্পর্কে। তাহলে আমরা আমাদের যে বিজনেসটা যেটা সার্ভাইভ আমরা কিভাবে করতে পারবো এখন, তো এখন যেখানে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ওভারকাম করতে চাই, তাহলে আমাদের একদিকে হলো ক্রাইসিস, আর একদিকে হচ্ছে আমাদের যে ক্রাইসিস বা প্রবলেম বা চ্যালেঞ্জ, এটাকে আমরা ওভারটেক করে আমরা আজকে কিভাবে বিজনেসটাকে আমাদের লাইফকে সার্ভাইভ করতে পারি, কারণ লাইফ কিন্তু মুভিং, এটা কিন্তু নন স্টপ। সেক্ষেত্রে আমাদের সিস্টেম, আমাদের অর্গানাইজেশন অথবা দিস ডাইরেকশন ইন্ডাস্ট্রি যেটাভাবে হেল্প করতে পারে সেটার উপরে কিন্তু আমি বেশ কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি, যে যেটা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। তাহলে আমরা এখন রিসেশন একদিকে বা চ্যালেঞ্জ এটা আছে, কিন্তু আমরা এখন রিকভার করার চেষ্টা করব যে কিভাবে আমরা এটাকে ওভারকাম করব। তো ওভারকাম করার জন্য আমরা এখন থেকে আর কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না, কারণ আমরা এখন আলোচনা করব সলিউশন। কারণ আমাদের সারা বিশ্বব্যাপী সবাই কিন্তু কোভিড-19, লকডাউন, তারপরে চ্যালেঞ্জ, বিজনেস প্রবলেম, তারপরে মনে করেন সকল ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কিন্তু আমরা সকল অর্গানাইজেশন সবাই কিন্তু আলোচনা করতেছে, কিন্তু টাইম কিন্তু গোয়িং, এটা কিন্তু কারোর জন্য অপেক্ষা করতেছে না যে 1 মাস 2 মাস 3 মাস, হয়তো বা মনে করেন এখন এই বছরে 2020 সালের আপনার জুন মাস কিন্তু এখন রানিং, হয়তো আরো 6 মাস চলে যাবে, কিন্তু কখন কি হবে এটা আগেই বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু
আনসার্টেন একটা বছর, কি হতে যাচ্ছে আমরা জানি না, কেউই বলতে পারছে না। কিন্তু আমরা যদি আজকে যা আমাদের এখানে আছে, আমরা যা দেখতেছি যে সলিউশনের ক্ষেত্রে যে প্রথম আমরা অনেক কিছুই বুঝি নেই, যে যখন লকডাউন হলো আমরা কি করব, কোথায় যাব, কিভাবে বিজনেস করব, কিভাবে আমরা আমাদের সমস্যাগুলিকে সমাধান করব, লোকজনকে কিভাবে সলিউশন দিব, কারণ আমরা হাজার হাজার মানুষের সাথে রিলেটেড। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আজকে গত কয়েক মাসে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি, আমরা বুঝতে পারছি, এবং সারা পৃথিবীতে মানুষ কিন্তু এই ভাইরাসের সাথে রিলেটেড অনেক কিছু শিখছে, অনেক কিছু জানছি। এখন মনে করেন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা এখন সলিউশনের দিকে যেতে পারি। এই একটা টাইম যেটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন। এই টাইমটা যে যত ডিফিকাল্টিস সময় আসুক না কেন, সকল সময়, সকল চ্যালেঞ্জ আমাদের কিন্তু গাইডলাইন দিচ্ছে, আমরা কিন্তু অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারি, অ্যাচিভ করতেছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও যে সকল মেম্বার লিডার নতুন ভাবে তারা কিন্তু স্ট্যাটাস অ্যাচিভ করছেন, আমি তাদেরকে কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি। আমি দেখছি সব দেশেই এর মধ্যে, তার মানে যে সিস্টেম কিন্তু রানিং, এটা নন স্টপ, এবং সিস্টেম সকল অবস্থা কিন্তু কাজ করে, এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আজকে কিন্তু আমাদের বিজনেস কিন্তু রানিং, সেটা আমরা পরে আসতেছি। তাহলে যে সলিউশনটা আমরা কিন্তু কিছু শিখি নাই, আমরা জানি না। প্রথম অবস্থা যারাই কিন্তু ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রিতে আসি, আমাদের হয়তো বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে, বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু এই সেক্টরে কিন্তু শিখানো হয়, এখানে কিন্তু নলেজ শিখার, আর্ন করার, নলেজ অর্জন করার কিন্তু একটা সুযোগ আছে। পাশাপাশি এই অর্জিত নলেজটাকে প্রয়োগ করার মতো সুযোগ আছে, এবং নিজেকে এক্সপ্লোর করার মতো সুযোগ আছে, এবং যে কোনো অ্যাচিভমেন্ট যেটা আমরা সাধারণত আমরা যারাই কিন্তু মনে করেন সাকসেসফুল হইতে চাই জীবনে, তারাই কিন্তু মনে করেন বেশি লেখাপড়ার চেষ্টা করি, এবং আমরা মনে করি কোন সাবজেক্টে চাকরির ডিমান্ড ভালো, কোথায় গেলে বেশি ইনকাম করা যাবে, কোন সাবজেক্টে গেলে আমরা কিন্তু সেটা নেওয়ার চেষ্টা করি, কোন দেশে গেলে বেশি ইনকাম করা যাবে, কোন প্রফেশনে গেলে। কিন্তু আমি যেটা মনে করি বর্তমানে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি, যাহাই তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকুক না কেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে সে যদি এই ইন্ডাস্ট্রিকে ভালো করে বুঝে, জানে এবং বিশ্বাস রাখে, তাহলে কিন্তু সে কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারবে একজন সাকসেসফুল ডাইরেক্ট সেলার হিসেবে। এবং আমি কিন্তু সেটা বিশ্বাস করি, এবং আমার কনফিডেন্স কিন্তু অত্যন্ত স্ট্রং, এবং আমি বলতে পারি যে একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে পারে না। আমি শুরু করছি অত্যন্ত জিরো পজিশনে, যেখানে আমি যখন 20 লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত হয়ে সৌদি আরবে আসি, আমি জানি না আমি কোথায় যাব, আমি কখনো কোনো জব করিনি। আমি প্রথম থেকেই আমি ডিএক্সএন বিজনেসটাকে ফুল টাইম বিজনেস হিসেবে নিছি, কারণ আমি এটা উপলব্ধি করতে পারছি এই বিজনেসটা কিন্তু অত্যন্ত স্ট্রং, এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমি বিজনেস করতে পারবো, এবং আমি তখন থেকে ফুল টাইম নিছি, এবং ফুল টাইম নিয়ে আজকে আমি সাকসেসফুল। এখন আমি মালয়েশিয়াতে সেকেন্ড হোমের মাধ্যমে কিন্তু আমি আজকে এখানে আছি। তো এটা, এবং আমি আমার টিম বিশ্বের 155টা দেশে আমার টিম আছে, মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ। এবং আমার বিজনেস কিন্তু মনে করেন আপনার প্রায় 2.5 লক্ষ লোক কিন্তু আমার অর্গানাইজেশন আছে। তো আমি এখন কিন্তু যেটা বুঝতেছি যে এখন কিন্তু আমি আমার ফ্যামিলির সাথে থেকে আমি কিন্তু এক জায়গায় বসে আজকে বিজনেসকে আমি মনিটরিং করতে পারছি, বিজনেস কিন্তু আমি পরিচালনা করতে পারছি, এবং আমি কিন্তু আজকে টেকনোলজির উপরে কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছি জ্ঞান নেওয়ার জন্য, এবং এই টেকনোলজি বা ডিজিটাল মার্কেটিং এগুলি শিখার চেষ্টা করতেছি। এবং এটা শিখে আমি মনে করি যে আজকে গত 15 বছরে আমি যে অর্জন করেছি সেটা কিন্তু আগামী 2 বছরে করা সম্ভব। এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গত 15 বছর প্রায় 45টা প্লাস দেশে আমি ভিজিট করছি, প্রোগ্রাম করছি প্রায় সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং সেখানে আমি মনে করতেছি যে নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করছি হোল ওয়ার্ল্ডে, কিন্তু এটা কিন্তু এখন আমার যে কোনো এক জায়গায় বসে পরিচালনা করা সম্ভব, এবং আমি মানুষকে হেল্প করতে পারি, এবং বিভিন্ন দেশে কিন্তু নতুন টেকনোলজিকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আমি, এবং শুধু আমি না, আপনারা সবাই আপনাদের নেটওয়ার্ক কিন্তু এক্সপ্যান্ড করতে পারেন। কারণ ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রি ডিএক্সএন এর মতো প্লাস যারা ডেইলি ইউজেবল হেলথ বেসড প্রোডাক্ট প্রমোট করতেছে, এটা কিন্তু আমাদের রাইট টাইম এই বিজনেসটাকে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে। তো সেজন্য আমি যেটা বলবো যে আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ, যারা সমস্যাকে যারা ফোকাস করে, তারা দেখেন যে অ্যারো চিহ্নটা কিন্তু নিচের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু যারা সমস্যাকে হাইলাইট করে না, সলিউশনের দিকে যাচ্ছে, তারা কিন্তু তাদের গ্রোথ কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছে। আমি মনে করি যে আমি গত 3 মাসে অ্যানালাইসিস করছি আমাদের বিজনেস এভারেজে কিন্তু কমে নেই,
কারণ আমরা ম্যানেজমেন্টকে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ডক্টর লিমকে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তারা যে ইনিশিয়েটিভগুলি নিছে, যে চ্যালেঞ্জগুলি ওভারকাম করার জন্য যে সকল উদ্যোগগুলি নিচ্ছে এবং আমাদেরকে যেভাবে ট্রেন্ড আপ করতেছে এবং যে সলিউশনগুলি দিচ্ছে, আমি মনে করি ডিএক্সএন এই ক্রাইসিসের মধ্যেও যে অনেক দূর এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই ক্রাইসিস আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দিচ্ছে। তো তাহলে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমি একটা কোট করতেছি এখানে, যেটা আমাদের ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য রবার্ট কিওসাকি, আপনারা জানেন যে অত্যন্ত ফেমাস রাইটার, যে রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড বা বিজনেস স্কুল, এই বইগুলির রাইটার, বেস্ট সেলার বই। এবং সেখানে উনি কি বলছেন, যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি এটা কিন্তু অফার করতেছে কোনটা, রেডিমেড বিজনেস সিস্টেম। আপনি যেখানে থাকেন না কেন, যে প্রফেশনেই থাকেন না কেন, যে জ্ঞানী আপনার থাকুক না কেন, আপনি মনে করেন যে যদি আপনি সাকসেসফুল হইতে চান তাহলে কিন্তু আপনি সাকসেসফুল হইতে পারেন, কারণ আপনার পণ্য উৎপাদনের কোনো টেনশন নাই। এই উৎপাদিত পণ্য সারা বিশ্বব্যাপী কিভাবে যাবে, আপনার টেনশন, আমার টেনশন নাই। ডিএক্সের মতো একটা ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 180টা দেশে, এই 180টা দেশে যে বিজনেসটা আছে সেটা কিন্তু আমি এক জায়গায় বসে আমি বিশ্বব্যাপী কিন্তু আমার বিজনেস কিন্তু আমি পরিচালনা করতে পারি। আমার পার্সোনাল বিজনেস আছে কিন্তু 155টা দেশে, তাহলে আমি 155টা দেশে আমি এক জায়গায় বসে কিন্তু যেতে পারছি। তাহলে পৃথিবীর যতগুলি অফিস আছে সে অফিসগুলি কিন্তু ডিএক্সএন করছে, আমি না। এবং শুধু ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রিতে যে সকল কোম্পানি, তাহলে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় এই পণ্য কিভাবে টিকবে, কিভাবে কোয়ালিটি মেনটেন করবে, এটা কিন্তু আমার সাবজেক্ট না, এটা আমার টেনশন না, আমি টেনশন করতে চাচ্ছি না, এটা আমার দরকারই নেই। এটা এই উৎপাদিত পণ্য যে কত বিজনেস সিস্টেমকে ফলো করে, যে কিভাবে এই বিজনেসটা আমেরিকাতে যাবে, পণ্য কিভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে যাবে, গালফে যাবে, ইউরোপে যাবে, অন্যান্য দেশে যাবে, আফ্রিকাতে যাবে, এটা কিন্তু আমি কোনো টেনশন করতেছি না। এই জন্য এটা রেডিমেড। কিভাবে স্টাফদের স্যালারি দিবে, এটা কিন্তু আমরা টেনশন করতেছি না। কিভাবে টোটাল অপারেশন কস্ট, প্রত্যেক দেশের গভর্নমেন্টের সাথে লাইসেন্স ডিলিংস, এটা কিন্তু আমাদের পার্ট না, আমরা জানি না। সেজন্য ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্টকে এবং ডিএক্সএনকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কারণ আমি কিন্তু বিজনেস করতেছি কিন্তু আমি কোনো লায়াবিলিটি নিচ্ছি না, মাস শেষে কিন্তু আমার কোনো রেসপন্সিবিলিটি আসতেছে না, কিন্তু আমার কিন্তু বিজনেস বিশ্বের অনেক দেশে চলতেছে, আমি কিন্তু অনেক দেশ থেকে প্রায় 35-40টা দেশ থেকে কিন্তু ইনকাম কিন্তু পাচ্ছি। তার মানে এটা একটা রেডিমেড যে অপরচুনিটি, দ্য সিস্টেম, যেটা অলরেডি বিল্ড করা হচ্ছে আপনার আমার জন্য, যদি আমরা মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনারা আরেকটা জিনিস দেখেন, যারা এই মুহূর্তে বিজনেস করতেছে, যাদের দোকান আছে বা ছোট বিজনেস করতেছে যারা, অথবা যারা তাদের টেনশন, লায়াবিলিটি, তাদের মাথা, তাদের শপ রেন্ট অথবা অফিস রেন্ট, স্টাফদের স্যালারি, তাদের ইলেকট্রিসিটি বিল, গভর্নমেন্টের ট্যাক্স, সকল কিছু কিন্তু তাদের মাথার মধ্যে আছে, স্ট্রেস। এবং তারা কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা ফেস করতেছে, যে কিভাবে এই ফ্যামিলিগুলিকে, এই লোকগুলিকে, তার বিজনেসকে টিকাবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যারা সাকসেসফুল ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে, রিয়েল কোম্পানি যারা এবং যারা রিয়েল লিডার, আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা ওই ধরনের টেনশন কিন্তু ফেস করতেছে না। আমরা সলিউশনের কথা বলতেছি বর্তমানে এই জন্যে, যে এই সিস্টেম, এই প্রোডাক্ট, এই কোম্পানি দিয়ে আমরা যেভাবে সাকসেসফুল হচ্ছি, এই ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে আপনারা কিন্তু হইতে পারেন। তাহলে ইন্ডাস্ট্রি পারফেক্ট, কিন্তু কোম্পানি নির্বাচন করা হচ্ছে আপনার স্মার্টনেস, আপনার ডিসিশন, আপনি সেটা ফিল করতে হবে সেখানে। আপনারা জানেন অনেক ইন্টারন্যাশনাল মোটিভেটর, যে মিস্টার ব্রেন ট্রেকি, উনি বলছেন যে ফিউচার মার্কেটিং ইজ আনলিমিটেড নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। কোভিড-19 এর আগে বিশ্বের মধ্যে 5টা ইন্ডাস্ট্রিকে নাম্বার 5 ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করছিল, এবং সেক্ষেত্রে ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি যেটা ছিল আমাদের, বা ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রি, এটা ছিল 4th পজিশনে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা রিসেন্টলি খুব দ্রুত কয়েক বছরের ভিতরে এটা কিন্তু নাম্বার 1 ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত হতে পারে, কারণ এটার যে পটেনশিয়ালিটি এবং এটার যে ডিমান্ড এবং এটার যে স্কোপ বর্তমানে, এটা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।
এটা এবং প্রফেশনাল পিপল যারা এডুকেটেড, যারা যারা এরা এই বিজনেসটাকে আগে ইগনোর করতো, কিন্তু তারা আজকে দেখতেছে যে আইটি স্পেশালিস্ট, যারা ডক্টরস, যারা ইঞ্জিনিয়ার্স, যারা ভেরি প্রফেশনাল হায়ার এডুকেটেড, তারা কিন্তু আমাদের বিজনেসে কিন্তু আজকে এখন আসতেছে। কারণ এটা নাম্বার 1 বিজনেস মেথড এবং অত্যন্ত রেসপেক্টেড একটা বিজনেস সিস্টেম। যার কারণে হচ্ছে কি যে আপনারা ফাইন্যান্সিয়ালি যারা সাকসেসফুল হতে চাচ্ছেন, যে আপনারা জানেন ওয়ারেন বাফেট উনি বলছিলেন যে আপনি যখন ঘুমান, আপনি যখন গল্প করেন, আপনি যখন ট্রাভেল করেন, আপনার ইনকাম যদি না হয় তাহলে আপনার আনটিল ডেথ আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে। তাহলে এখানে যে বিষয়টা টাইম লিভারেজিং এর যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি আপনি বা যারা আজকে বিশ্বব্যাপী ভালো প্রফেশনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, ভালো লেখাপড়া করছেন অথবা ভালো বিজনেস করছেন, কিন্তু আজকে প্রত্যেকটা ব্যক্তি কিন্তু আজকে সমস্যা জর্জরিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে ভালো করুক। আসলেই কিন্তু আজকে সারা পৃথিবী যে পজিশনে যাচ্ছে, যে সিচুয়েশনটা ফেস করতেছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতেছি। আমরা এখানে সকল দেশ কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করব, আমরা রেসপেক্ট করি সকল ব্যক্তিকে এবং সকল দেশকে, সকল দেশের রুলস রেগুলেশন সবকিছুকে, এবং এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের আজকে সারা বিশ্বব্যাপী সকল যারা যেখানে আছি আমরা অবশ্যই কিন্তু এই জিনিসগুলিকে ফলো করব। এর পাশাপাশি আমরা যেটা বলবো যে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য, সাকসেসফুল হওয়ার জন্য মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে, মানুষ এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি, এক বিজনেস থেকে আরেক বিজনেস, আমরা বিভিন্ন প্রফেশনের সাথে কিন্তু আমরা সম্পৃক্ত হচ্ছি। কিন্তু আসলে কিন্তু 20 বছর 25 বছর 30 বছর এভাবে কিন্তু মানুষের চলে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে মানুষ কিন্তু সাকসেসফুল হচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে আজকে এই ইন্ডাস্ট্রি একটা নতুন একটা সুযোগ, যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা ফিল করতেছি এটা, যে অন্যের ট্যালেন্ট অন্যের সময় আপনি কিন্তু কাজে লাগাতে পারছেন। যে একজন মানুষ কিন্তু 100% কিন্তু কাজ বা 24 আওয়ার্স কাজ কিন্তু করা সম্ভব না, কিন্তু যদি সে সিস্টেম বুঝে, যে যারা যারা এমপ্লয়ি তারা কিন্তু যে টাইমটা দিচ্ছে, তারা টাইম বিনিময়ে কিন্তু তারা স্যালারি পাচ্ছে, তাহলে তাদের নলেজ দেশের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছে অবশ্যই, অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে, মানবতার ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা হার্ড ওয়ার্ক করতেছেন। আমরা রেসপেক্ট করি সব মানুষকে এবং সকল প্রফেশনাল লোকজনকে, কিন্তু আসলে কিন্তু সেটা জব। এবং যারা আজকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আজকে তারা অনেক সাফার করতেছে বিজনেসে, যে আজকে তারা এটাকে এই এমপ্লয়ি এবং মনে করেন আপনার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, এটা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে 95%, কারণ তারা যতদিন অ্যাক্টিভ থাকে ততদিন তাদের কিন্তু ইনকাম থাকে, যতদিন তারা অ্যাক্টিভ না তারা কিন্তু ইনকাম পাচ্ছে না। এটা অনেক কারণ, একটা হচ্ছে অসুস্থতার কারণে হইতে পারে, আর একটা হচ্ছে আজকে যে জবলেস যারা, তারা কিন্তু তাদের মেধা আছে, তাদের ট্যালেন্ট আছে, কিন্তু তারা কিন্তু প্রয়োগ করতে পারছে না, সে ক্ষেত্র নাই। তাহলে এখানে হচ্ছে কি যে ক্রাইসিস কিন্তু আছে। সেক্ষেত্রে আজকে যদি মনে করেন আপনার এর পাশাপাশি যারা স্মার্ট লোক, যারা আধুনিকতায় বিশ্বাসী, টেকনোলজিতে বিশ্বাসী এবং যে চেঞ্জে বিশ্বাসী, এই কারণে কিন্তু আজকে যেমন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের ডিএক্সএনে যে প্রফেসর বাসুফালিয়া, উনি কিন্তু ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, উনি একজন ইকোনমিস্ট, উনি কিন্তু প্রফেশনাল, কিন্তু উনি আজকে উপলব্ধি করতে পারছেন বলে কিন্তু উনি কনভার্ট করছেন, ডাইভার্ট করছেন ওনার প্রফেশন কিন্তু ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, উনি খুবই সাকসেসফুল। ডক্টর রঞ্জন, ইন্ডিয়ার সাবেক 2 প্রেসিডেন্টের ডক্টর। আমাদের মিস্টার ফাতমি জ্ঞানী, আমাদের মেন্টর, মিডল ইস্টের প্রথম ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর, উনি কিন্তু অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু উনি কিন্তু আজকে সাকসেসফুল এবং ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে উনি কিন্তু ফুল টাইম নিচ্ছেন এখানে, কিন্তু উনি ওনার জব ঠিক রাখছেন। তাহলে রেসপেক্ট ইউর জব। আপনারা যে প্রফেশনে আছেন অবশ্যই ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ইমার্জেন্সি যারা রিয়েল কোম্পানি, সেখানে ইমার্জেন্সি কিন্তু টাকা পাওয়া যাবে না, সাকসেস কিন্তু ইমার্জেন্সি হবে না, তবে লাইফ লং সাকসেসফুলের জন্য কিন্তু এই সিস্টেম কিন্তু হেল্প করতেছে। এরপর দেখেন যারা ইনভেস্টার, যাদের অনেক টাকা আছে, তারা 20 তলা বিল্ডিং করলো, 10 তলা বিল্ডিং করলো, তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট কিনলো, তারা ইন্ডাস্ট্রি করলো, এই যে বিষয়গুলি তারা কিন্তু আজকে সাকসেসফুল হচ্ছে। কিন্তু আজকে দেখেন সকল শ্রেণীর লোকই কিন্তু আজকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতেছে। কিন্তু আমি যেটা বলবো যে একটা পিসফুল লাইফ একটা যদি আমরা ফেস করতে চাই, তাহলে আপনাদের দেখাচ্ছে কি যে আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হবে একটা সিস্টেম। এই সিস্টেমটা কিন্তু আজকে ডিএক্সএন সৃষ্টি করে রাখছে, ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেম সৃষ্টি করে রাখছে, কারণ এটা ওয়ার্ক ফর এভার, কারণ এটা হলো জেনারেশন টু জেনারেশন। তাহলে আমি যে ইনকামটা আজকে করতেছি, যে নলেজ অর্জন করতেছি, যে মানুষকে অপরচুনিটি দিচ্ছি, সবাই উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেছি, তার মানে আমরা একটা
অ্যাসেট বিল্ড করতেছি, যে অ্যাসেটটা কিন্তু আমাদেরকে সারা জীবন কিন্তু সাহায্য করবে, আমাদের জেনারেশন টু জেনারেশন সাহায্য করবে, যেটা হলো একটা অ্যাসেট। যার কারণে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, সেটা হলো যে আমরা আমাদের মূল কাজ ঠিক রাখবো। যে কাজ করতেছি চেষ্টা করেন আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট করার জন্য, আপনার কোম্পানিকে সাপোর্ট করার জন্য, যেভাবে মনে করেন আপনার কোম্পানি টিকতে পারে বা আপনার দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখেন। এর পাশাপাশি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিকে বুঝেন, জানেন, কারণ আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না ব্যক্তিগতভাবে। ডিএক্সএন এর মতো কোম্পানি যারা, তারা কিন্তু এটা একটা মানে তারা শিখায় যে আপনি কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভাইভ করবেন। তাহলে আপনার কোনো নলেজ না থাকলেও, কোনো এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও, আপনার মনে করেন আপনি এখানে কিন্তু আপনি স্কিল না থাকলেও কিন্তু আপনি এগুলো অর্জন করতে পারবেন। সেই জন্য হচ্ছে কি, যে আপনার যে ইনকামটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সরাসরি যেটা অ্যাক্টিভ ইনকাম, সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ যখন থাকবে, আপনি অ্যাক্টিভ আছেন কিন্তু আপনার বিজনেস নাই, আপনার জব নাই, আপনি কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকতে পারছেন না। আরটা হচ্ছে যেটা হলো প্যাসিভ ইনকামটা আসবে অন্যের ট্যালেন্ট, অন্যের সময় কিন্তু মনে করেন আপনি ইনভেস্ট করতে পারছেন। আমি ক্ষেত্রে একটা কথা বলি, আমি এখন মালয়েশিয়াতে কিন্তু এখন বাজে আপনার 7টা মনে করেন আপনার 40, কিন্তু মিডল ইস্টে কিন্তু বাজে আপনার 8টা, সরি দুবাই এবং ইউএই এবং ওমান বাজতেছে কিন্তু এখন 5টা 4টা 40, সৌদি আরবে 3টা 40, এরকম বাংলাদেশে মনে করেন আপনার 6টা 40। তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু আমার যে টিম আছে ওখানে তারা কাজ করতেছে। তারা কিন্তু, আমি কিন্তু হয়তো এখানে আমি যখন ঘুমাই তখন ওরা কিন্তু ওখানে অফিস খোলা, আবার ল্যাটিন আমেরিকা, তারপর মনে করেন ইউরোপ, তারপর এইভাবে যে বিষয়টা, কারণ আমরা কিন্তু হার্ড ওয়ার্ক করছি, আমরা একটা অ্যাসেট নির্মাণ করছি, যে অ্যাসেটটা যে আজকে রেসিডুয়াল ইনকাম দিচ্ছে এবং অনেক মানুষকে সাকসেসফুল করা হচ্ছে বলেই আজকে কিন্তু আমরা সাকসেসফুল। তাহলে এই যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে দেখেন ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রি, এটা কিন্তু এখন আর ট্রায়াল না, এটা কিন্তু এখন এটা প্র্যাকটিক্যাল, এটা প্রুভেন। এ প্রফেশন মিলিয়ন্স অফ লোকজন আজকে সারা বিশ্বব্যাপী ফাইন্যান্সিয়ালি কিন্তু তারা সাকসেসফুল করছে এই ইন্ডাস্ট্রি। এবং আমি সেক্ষেত্রে বলবো ডিএক্সএন এই ইন্ডাস্ট্রির একটা পার্ট। ডিএক্সএনও কিন্তু মনে করেন আজকে সারা বিশ্বব্যাপী আজকে অনেক মানুষ, হাজার হাজার লোক সাকসেসফুল, লোক আমার মতো অর্ডিনারি লোক কিন্তু আজকে কিন্তু সাকসেসফুল। তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু প্রুভেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে আমি কিন্তু মনে করেন এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ছিল না, আমি কিছুই জানতাম না ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে। আমি অনেক বিজনেস করে কিন্তু ব্যর্থ হলাম, আমি মেডিসিন বিজনেসে কিন্তু ব্যর্থ হলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি সাকসেসফুল হলাম কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে। এই জন্য আমি মনে করি এটা শুধু আমি না, আমরা যখন দেখি যে ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রি আজকে যারা ইন্ডাস্ট্রির গুরু, যারা আজকে মানে অনেক বিলিয়নিয়ার কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে। যে ডেভিড বিচ, ওনার কয়েকটা বই আছেন, যে নেক্সট মিলিয়নিয়ার, দি নেক্সট ট্রিলিয়নিয়ার, দি নেক্সট অটোমেটিক মিলিয়নিয়ার, কিন্তু সব কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিন্তু আসতেছে। এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু রিকগনাইজড, এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আজকে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু প্রুভেন, এবং যে কোনো ব্যক্তি আজকে সাকসেসফুল হইতে পারে এখানে যদি সে ইচ্ছা করে। তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডিসিশন নেওয়া কিন্তু একটা কঠিন জিনিস। ডিসিশন নেওয়া এবং শুরু করা, এই দুটা কাজ কিন্তু খুব কঠিন। এর জন্য কিন্তু আপনারা সঠিক কোম্পানিকে নির্বাচন করতে হবে, আপনার ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতে হবে। কোম্পানি নির্বাচন কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ আপনি যদি সঠিক কোম্পানিটা নির্বাচন করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি 90% সাকসেস হচ্ছেন আমি মনে করি যারা নেটওয়ার্কার। আর তাহলে আমি শ্রমটা কোথায় দিব, সঠিক জায়গায় দিচ্ছে কিনা। যদি আপনার কোম্পানি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার টাইমটা কিন্তু ওয়েস্ট হবে, এটা তখন অ্যাসেট হবে না, এটা তখন কিন্তু আপনার এটা যে আপনার একটা সাস্টেনেবল ইনকাম, এটা লয়্যালটি, এটা কিন্তু হবে না, রেসিডুয়াল হবে না, কারণ আপনার প্রতিষ্ঠানে নেই, আপনার থাকবেন কোথা থেকে। সেই জন্য আমি যেটা মনে করতেছি সেটা হচ্ছে যে যারা নেটওয়ার্কার তারা কিন্তু এই বিষয়গুলিকেও যদি ভালোভাবে চিন্তা করেন, আমি মনে করি ইন্ডাস্ট্রি আসলে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ কিন্তু মোকাবিলা করতে সক্ষম। ডিএক্সএন কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু একটা পার্ট। আমি এখানে জাস্ট জাস্ট শেয়ার করতেছি, আপনারা দেখেন ডিএক্সএন এর যে গ্রোথ। 2009 সালে ডিএক্সএন ডাইরেক্ট সেলিং যে অ্যাসোসিয়েশন আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং সেখানে কিন্তু 40তম অবস্থানে ছিলেন। 2011 সালে কিন্তু 28, 2014 সালে 25, 2015 সালে 24, 2016 সালে কিন্তু এটা 24, 2017 সালে এটা 22, এবং 2018 সালে এটা 15 পজিশনে আছে। 2019 সালে কিন্তু আমরা আমাদের ডাটা দিই নাই, কারণ আমাদের অনেক বড় ড্রিম যে আমরা দেখতে চাচ্ছি, সারপ্রাইজ দিতে চাচ্ছি যে টপ 10 এর মধ্যে কিন্তু আমরা আসতেছি। তাহলে আপনারা দেখেন আমাদের দ্য গ্রোথ যেটা, তাহলে গ্লোবাল যে র্যাঙ্ক,
তাহলে বিশ্বের সকল প্রোডাক্ট, সকল কোম্পানির সাথে কম্পিটিশনে আজকে কিন্তু মনে করেন আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি, দেখেন আমাদের গ্রোথ। এবং আমরা কিন্তু প্রথম যে কোভিড-19 প্রাথমিকভাবে কিন্তু আমরা আসলেই চিন্তা করছি কি হবে, কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু আজকে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল সারা বিশ্বব্যাপী, আমাদের স্ট্রং এবং ডেডিকেটেড ডাইনামিক ম্যানেজমেন্ট টিম হোল ওয়ার্ল্ডে, এবং আমাদের যে প্রোডাক্ট, আমাদের যে সিস্টেম, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের সিএসএস দেখি, আমাদের ওয়ার্ল্ড দেখি যে হোল ওয়ার্ল্ড আমাদের বিজনেসটা কোন গতিতে আগাচ্ছে, কেমন ছিল, কি হচ্ছে, খুব বেশি কিন্তু ডিফারেন্স মনে হচ্ছে না। এবং আমরা এখন দেখতেছি যেটা, যে রমজান শেষ, লকডাউন অনেক দেশ কিন্তু শিথিল করতেছে, এবং সেখানে আমি যেটা মনে করতেছি যে আগামীতে এবং এই মাস থেকে বিজনেস কিন্তু পিকিং আপ হচ্ছে, এবং বিজনেস কিন্তু অনেক গতিতে যাবে, দ্রুত গতিতে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং সাথে সাথে আমি বলবো সকল দেশ, সকল বিজনেস, সকল অর্গানাইজেশন সবাই কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা সবাই সাফার করতেছি, এটা ফিরে আসুক, এটা আমরা সবাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। এবং এই কোভিড-19 যেন পৃথিবী থেকে সরে যায়, যাতে মানুষ এইভাবে কিন্তু আর স্ট্রেস ফিল না করে, মানুষ যেন এদের থেকে উত্তরণ করতে পারে, এবং আল্লাহর সহযোগিতা চাচ্ছি সেখানে। যাই হোক, তো ডিএক্সএন আজকে যে বিষয়টা, আমাদের যে কম্বিনেশনটা কি, আমাদের বিজনেসের টোটাল থিমটা কি, আমাদের টোটাল বিজনেসের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমরা প্রমোট করতেছি হেলথ। ডিএক্সএন প্রথম থেকে কিন্তু যে বিষয়টার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা হচ্ছে হেলথ। কারণ কোনো দেশকে, কোনো অর্গানাইজেশনকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে সুস্থ জনশক্তি দরকার। অসুস্থ জনশক্তি দিয়ে কখনো কোনো দেশ, কোনো অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করতে পারবে না। মানুষ যখন সুস্থ থাকবে তখনই সে কিন্তু ব্যাংকে কাজ করবে, সে কিন্তু হসপিটাল চলবে, তখন মনে করেন আপনার সকল সভ্যতার সকল যে পেশাজীবী মানুষ সবকিছু রান করবে, কারণ স্বাস্থ্য হচ্ছে বেসিক। এই জন্য বিশ্বের সকল গভর্নমেন্ট কিন্তু সাবসিডি দিচ্ছে কিন্তু হেলথ সেক্টরে। তাহলে এরপর হচ্ছে কি, ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি ফর ফিউচার। আমরা এই তিনটা জিনিসকে কিন্তু অপরচুনিটি হিসেবে কিন্তু আজকে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। তাহলে কোভিড-19 আজকে সারা বিশ্বব্যাপী যে কথাগুলি বলতেছে, যেটা হচ্ছে প্রিভেনশন, যে আমাদেরকে বলতেছে যে আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করবো, আমাদেরকে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখবো, আমরা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো, আমরা কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াবো, এবং আমরা অবশ্যই মানে স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চলবো। এই যে বিষয়গুলি, যা কিন্তু আমরা গত 27 বছর থেকে কিন্তু বলে আসতেছি সারা বিশ্বব্যাপী, কিন্তু এবং যেটা কিন্তু যে ডিএক্সএন যে পণ্যগুলি উৎপাদন করতেছে, যেটা রিসার্চ প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইমিউন সিস্টেম কিভাবে বুস্ট করা যায়, কারণ রোগী হওয়ার আগে সুস্থ থাকা। আর আমরা যেটা বলতেছি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা প্রিভেন্টিভ যে সেক্টরটা আমরা সেটার উপর কাজ করতেছি। ডিএক্সএন কখনো সিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করে না, আমরা বলতেছি প্রিভেনশন। আমরা এই জন্য যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলি আজকে, যে প্রোডাক্টগুলি যা কিন্তু বিশ্ব মানবতাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে, অবশ্যই কিন্তু সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি, আমাদের সবকিছু মেনে চলতে হবে। আমরা যখন অসুস্থ হবো তখন অবশ্যই আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নেব, আমাদের নেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা যদি এর আগে সুস্থ থাকি, আমরা যদি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হই, তাহলে আমাদের অর্গানাইজেশন, আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের দেশ অনেক দূর সাহায্য করবে। কারণ আপনি যখন যে অর্গানাইজেশনে কাজ করেন, আপনি যদি সুস্থ থাকেন, আপনার অর্গানাইজেশন কিন্তু কাজ করবে ভালো। কারণ যদি একজন মানুষ অসুস্থ হয় তাহলে কিন্তু অনেকগুলি মানুষ কিন্তু সাফার করবে, এবং কোন পরিবারের একটা মানুষ যদি অসুস্থ হয়, পুরো পরিবার কিন্তু অসুস্থ মানসিকভাবে। সেজন্য আমরা যেটা বলবো যে আমরা সবাই কিন্তু আসুন, আমরা ডিএক্সএন এর প্রোডাক্টগুলিকে ইমিউন সিস্টেমকে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে প্রিভেনশন হিসেবে আমরা কিন্তু প্রমোট করি। আর যখন আমরা সুস্থ থাকতে পারবো এই প্রোডাক্টগুলি প্রমোট করার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওয়েলথ থ্রো সিস্টেম, যে সিস্টেমটা হচ্ছে একজন কনজিউমার কিভাবে একজন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসম্যান হচ্ছে, কিভাবে সে সুস্থ থাকতেছে, এবং তার অভিজ্ঞতা, তার যে এক্সপেরিয়েন্সগুলি হলো এই প্রোডাক্টের মাধ্যমে, এটা কিন্তু সে শেয়ার করতে পারছে। কোথায় সে শেয়ার করবে? যে শেয়ারিংটা হচ্ছে হোল ওয়ার্ল্ডে। কারণ ডিএক্সএন আমাদেরকে অপরচুনিটি দিচ্ছে যে আমি যখনই ডিএক্সএন এর মেম্বার হলাম, তখন একটা আইডি দিয়ে আমি বিশ্বব্যাপী কিন্তু আমি কনজিউমার তৈরি করতে পারি। আমি সেখানে কিন্তু ওই আইডি দিয়ে আমি বিজনেস করতে পারি। এটা হলো আমার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস লাইসেন্স নাম্বার। এইভাবে যখন অর্থাৎ এটা গ্লোবালাইজেশন উইথ টেকনোলজি, যে আজকে আমি মালয়েশিয়াতে আমি কিন্তু আমার টিমকে ডেভেলপ করতে পারি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, টেকনোলজির মাধ্যমে, বিশ্বের যত দেশ আছে সব দেশে।
এবং যে দেশের ডিএক্সএন নাই সেখানেও কিন্তু আমরা কনজিউমার তৈরি করতে পারি। ডিএক্সএন এর ফর্মুলা হলো যে দেশে ডিএক্সএন নাই সেখানে আমরা কনজিউমার আগে তৈরি করি, এরপরে সিস্টেম যায়। তার মানে কি যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট ওয়ান কনসেপ্ট আপনি কিন্তু বিশ্বব্যাপী, যখন ডিএক্সএন 1993 স্টার্ট করে তখন কিন্তু বিশ্বের 180টা দেশে কিন্তু ডিএক্সএন ছিল না। এটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু হচ্ছে, ইমপ্রুভ হচ্ছে, বিভিন্ন দেশ কিন্তু নতুন করে আসতেছে। যার কারণ হচ্ছে কি যে আজকে টেকনোলজির কারণে আমরা কিন্তু যে যেখানে আছি আমরা স্বাস্থ্য বিধিগুলি মেনে চলে এই প্রোডাক্ট ইউজ করে নিজেরা সুস্থ থাকবো এবং নিজেরা যে বেনিফিটটা পাচ্ছি, এবং আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারি অ্যাওয়ারনেসের উপরে। আমরা যদি হেলথ অ্যাওয়ারনেসের উপরে কথা বলি, আমরা যদি প্রিভেনশনের উপরে কথা বলি এবং আমরা যদি এভাবে হেল্প করতে পারি, তখন কিন্তু হচ্ছে কি যে সেখানে প্রোডাক্ট আছে, আমরা কিন্তু তখন একটা কনজিউমার সিস্টেম তৈরি করতে পারছি এবং সেখানে হচ্ছে কি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি ফর ইউর ফিউচার, এটা হচ্ছে থ্রো ইউর কনজিউমার টিম। তার মানে আপনার আমার যখন কনজিউমার টিম থাকবে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিস্টেম আছে, তারা এই সিস্টেমকে যখন বুঝবে এবং প্রোডাক্ট ইউজ করবে, তখন কিন্তু আমরা আমাদের বিজনেস কিন্তু আমরা তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিজনেস কিন্তু মনে করেন ডেভেলপ করতে পারি। তাহলে কনজিউমার যখন প্রোডাক্ট ইউজ করবে তখন কিন্তু সেখানে বেনিফিট সেও পাবে, আপনি পাবেন, তাহলে ব্লেসিংস। এই জন্যে আপনাকে আমাকে কিন্তু এটা নিয়ে প্রমোট করতে হবে। সেজন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, হিউজ অপরচুনিটি উইথ ডিএক্সএন। সেটা হলো কি, প্রথমত হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট, কারণ এক ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান অর্গানাইজেশন ওয়ান কনসেপ্ট ওয়ান সিস্টেম। তার মানে আপনি আমি এই সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মানে হলো সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে আমরা কানেক্ট হয়ে যাব। আমরা যখন সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট হলাম, তার মানে কি পৃথিবীর সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ, পৃথিবীতে প্রায় 7.4 বিলিয়ন পপুলেশন টোটাল। এদের জন্য সকল অর্গানাইজেশন বিজি, এদের জন্য সকল ব্র্যান্ড বিজি, এদের জন্য কিন্তু সকল মানুষ বিজি, গভর্নমেন্ট বিজি। তাহলে আপনি আমি কিন্তু আজকে একবিংশ শতাব্দীতে গ্লোবালাইজেশন উইথ টেকনোলজি, এই কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু একত্রিত হতে পারছি। যে যেখানে আসি আমরা যখন কানেক্ট হচ্ছি ইন্টারনেটের সাথে, গুগলের সাথে, আমরা কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট হচ্ছি। আর এটার যে গ্লোবালাইজেশনের পারফেক্ট যে ইমপ্লিমেন্টেশন, যেটা বাস্তবায়ন, সেটা কিন্তু আমরা আজকে ডিএক্সএন এর মাধ্যমে কিন্তু করতে পারছি। এই জন্য ডিএক্সএন এর বিজনেস অপরচুনিটি এটা কোনো সুনির্দিষ্ট জাতির জন্য না, এটা সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মের জন্য না, এটা সুনির্দিষ্ট কোনো দেশের জন্য না, এটা বিশ্ব মানবতার জন্য, এটা বিশ্বব্যাপী। আমরা কিন্তু এই কনসেপ্টটা এবং এই সিস্টেমটা কিন্তু প্রমোট করতে পারি। এবং ডিএক্সএন যেই দেশে বিজনেস করুক না কেন, ওই দেশের রুলস রেগুলেশন ফলো করে বিজনেস করে। সেই ক্ষেত্রে আমরাও কিন্তু যারা আজকে ডিএক্সএনকে ডিএক্সএন লিডার, ডিএক্সএন যারা করতে চাচ্ছি, আমাদের অবশ্যই রেসপেক্ট করতে হবে ওই দেশের রুলস রেগুলেশন, যে দেশে আমরা বাস করি, যে দেশে প্রমোট করবো বিজনেস। আমরা আমাদের লোককে শিখাইতে হবে, আমরা ইথিক্যাল বিষয়গুলি শিখাইতে হবে, আমরা রেসপেক্ট করতে হবে রুলস রেগুলেশনকে ডিএক্সএন এর, প্লাস মনে করেন আপনার যে দেশে যে বাস করে। তাইলে হবে কি, তাহলে আমরা এই আইডি দিয়ে বিজনেসটা কিন্তু গ্লোবালি কিন্তু ট্রান্সফার করতে পারি। আমাদের সারা ওয়ার্ল্ডে 180টা দেশে প্রায় 5000 প্লাস ওয়ার্ল্ড ক্লাস অফিস আছে। তাহলে আমরা এর আগে কোভিড-19 এর আগে আমরা যে বিজনেস করছি, আমরা কিন্তু সেমিনার করতে হতো, আমরা কিন্তু মনে করেন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে হলো, আমাদের কিন্তু মনে করেন ট্রাভেল করতে হলো, আমাদের কিন্তু অনেক টেনশন, অনেক ধরনের হার্ড ওয়ার্ক। কিন্তু আজকে এত অফিস আমার কাছে মনে হয় প্রয়োজন নাই, কারণ এত মিটিং, কারণ আজকে আমরা একটা যখন মিটিং করতাম তখন একটা নির্দিষ্ট দেশে, আমরা একটা নির্দিষ্ট অফিসে, কিন্তু আজকে আমাদের গন্ডি হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড। কারণ এটা হচ্ছে কি যে আমাদের সকল বিজনেস কিন্তু এখন কনভার্ট হচ্ছে যে কনভেনশনাল সিস্টেম থেকে ভার্চুয়াল সিস্টেমে। যার কারণ হচ্ছে কি যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেটের কারণে কিন্তু আজকে আমি যদিও মালয়েশিয়া থেকে বলছি, কিন্তু আপনারা একই কথা একই সিস্টেম আপনারা কিন্তু দেখতেছেন কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে যেখানে আছে। এটা হচ্ছে যে আজকে মনে করেন আপনার বেনিফিট টেকনোলজি এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেটের। তাহলে এটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিক প্রোডাক্ট। আমাদের যে প্রোডাক্টগুলি এটা যদি ওয়ার্ল্ড ক্লাস না হতো, তাহলে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এটা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি, সেখানে কিন্তু ডিএক্সএন আছে, গালফ ডিএক্সএন আছে, প্রোডাক্টগুলি সেখানে আছে। আর কখনোই আগেই বলছি ডিএক্সএন কখনো কোনো দেশের রুলস রেগুলেশন ফলো না করে কিন্তু বিজনেস করে না। এই জন্য সব জায়গায় ডিএক্সএন আছে এবং আমরা রেসপেক্ট করি সেটাকে। তাহলে যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্ট, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ডিএক্সএন এই প্রোডাক্টগুলি বিশ্বমানের, এই জন্য কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল।
এবং টেকনোলজি, এটা কিন্তু সবাই আমাদের হাতে। আমি 15 বছর আগে যে ডিএক্সএন করছি তখন কিন্তু 1 বাই 1 ফেস টু ফেস, কিন্তু এখন আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম করতেছি অনেক দেশে একই সাথে, কেউ কাউকে ভিডিওতে দেখতেছি ফিজিক্যালি, মানে ডাইরেক্টলি দেখতেছি না, কিন্তু আমরা আজকে বিজনেস করতেছি। তাহলে ডিএক্সএন আজকে এমন একটা ব্র্যান্ড, আপনি যেই ভাষার ভিডিও দেখবেন, আপনি স্প্যানিশ যদি দেখতে চান যে আপনার কোনো ফ্রেন্ড স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজের, তাকে আপনি কিন্তু দেখাইতে চাচ্ছেন ডিএক্সএন এর সাকসেস স্টোরি, ডিএক্সএন এর প্রেজেন্টেশন, মার্কেটিং প্ল্যান, প্রোডাক্ট নলেজ, আপনি কিন্তু স্প্যানিশ ভাষা কিন্তু ভিডিও, আপনি শুধু ইউটিউবে সার্চ করেন ডিএক্সএন স্প্যানিশ, আপনি পাবেন। আপনি যদি জানতে চান ডিএক্সএন মালয়েশিয়া মালে ভাষা, ডিএক্সএন অ্যারাবিক, ডিএক্সএন ফ্রান্স ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি যদি জানতে চান যে হিন্দি, এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু অনেক ধরনের ভাষা আছে, আপনি যদি জানতে চান যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ এই বিজনেসটা ডিএক্সএন একটা ব্র্যান্ড নেম, এবং এমন কোন ন্যাশনালিটি নাই, এমন কোন ল্যাঙ্গুয়েজের লোক নাই যেখানে সাকসেসফুল লোক নাই। আপনি সার্চ করেন, আপনি পাবেন অনেক সাকসেসফুল লোক আছে যারা কিন্তু তাদের ভাষায় কথা বলতেছে। অর্থাৎ এবং এই বিজনেসটা এনিহোয়ার, এনি টাইম, এনি প্লেস, আপনি যে কোনো ব্যক্তির সাথে, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো ভাষার লোক, আপনি কিন্তু তার সাথে ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন প্রোডাক্ট। তার মানে হচ্ছে কি যে আজকে যদি আমরা যে কোভিড-19 কিন্তু লকডাউন শেষ হবে, তখন কিন্তু ক্রাইসিস বেশি আসবে। কিভাবে বেশি আসবে দেখেন, যে যারা জব হারাচ্ছে, এখন পর্যন্ত কোনো ডিসিশন হয়নি, এরপর ডিসিশনের দিকে যাবে, তারা যখন সাফার করবে, আপনারা হেল্প করেন আপনাদের কোম্পানিগুলিকে যাতে সাপোর্ট করতে পারেন, ওরা টিকতে পারে। পাশাপাশি ডিএক্সএন কে সিস্টেম বুঝেন, ডিএক্সএন এর জন্য এডিশনাল কোনো টাইম দরকার নাই, স্পেশাল কোনো টাইমের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি প্রতিদিন 1 থেকে 2 ঘন্টা সময় দিতে পারেন আপনার কাজের পাশাপাশি, যা শিখেন, ভিডিওগুলি দেখেন, সকল প্রোগ্রামগুলিকে প্রমোট করেন, দেখেন, বুঝেন যে ভাষা, তাহলে আপনি কিন্তু এই ব্যাপারটা জানবেন, এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানবেন, এই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে জানবেন, এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানবেন, তখন কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে কিন্তু আপনার কনফিডেন্স কিন্তু গ্রো হবে, তখন কিন্তু আপনি বিজনেসটা করতে পারবেন। তাহলে পৃথিবীর যে দেশে সে প্রোডাক্ট ইউজ করুক না কেন, বেনিফিট কিন্তু আপনার কাছে আসবে, আপনি তখন দেখতে পাবেন আমাদের এই ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে এখানে। তো সেটা হচ্ছে কি দেখেন, আমি সকল সাকসেসফুল ব্যক্তি যারা যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, যে সেক্টরে আছেন, এবং এডুকেটেড লোক থেকে শুরু করে যারা এক্সপিরিয়েন্স, মনে করেন আপনার অনেক অ্যাবিলিটি আছে, অনেক সার্টিফিকেট আছে, আপনার অনেক দক্ষতা আছে, আপনার অনেক যোগ্যতা আছে, কিন্তু আপনি যদি অপরচুনিটি না পান যে আমি কোথায় আমার এই নলেজ, কোথায় আমার এক্সপিরিয়েন্স, কোথায় আমি আমার স্কিলকে প্রয়োগ করব, তা না হলে কিন্তু সাকসেসফুল হওয়া যাবে না। এবং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ক্রাইসিসে, এই লকডাউনে অনেক প্রফেশনাল লোক, স্পেশালি যারা ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে, হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন, আপনাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আপনারা যদি মনে করেন যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, কারণ যেখানে যে সিচুয়েশনটা হলো আজকে এই পর্যন্ত, এটা কিন্তু যদি ওভারকাম করতে হয় তাহলে কিন্তু অন্তত আরো 2 বছর সময় লাগবে স্বাভাবিক হতে। তাইলে আপনাদের যে নলেজ আছে, স্কিল আছে, এটা তো আপনাদের কাছে আছে। আপনারা যদি ইন্ডাস্ট্রিকে বুঝেন, ডিএক্সএন এর মতো কোম্পানিতে যদি আপনারা জয়েন করেন, আপনারা যদি শিখেন, আপনারা অতি স্বল্প সময়ের ভিতরে আপনারা কিন্তু আপনাদের অনেক কিছু ওভারকাম করতে সক্ষম হবেন। তো সেজন্য এটা একটা সলিউশন। ডিএক্সএন নট সেলিং প্রোডাক্ট, ডিএক্সএন হচ্ছে সলিউশন প্রোভাইডার। এটা সলিউশন প্রোভাইড করতেছে, যেটা হচ্ছে কি যে আজকে এই ক্রাইসিসগুলি, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসগুলি ওভারকাম করতে ডিএক্সএন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে কোভিড-19 অনেক কিছু আমাদেরকে দিছে। আমার মনে হচ্ছে সারা জীবনের জন্য আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিজনেসটাকে কোভিড-19 চেঞ্জ করে নিচ্ছে কোথাও ডিজিটাল মার্কেটিং এ এবং অনলাইন বেসড, যেটা হলো ভার্চুয়াল অ্যাক্টিভিটিজে, যেটা কিন্তু আসলে কিন্তু আমাদের কখনো চিন্তা করি নাই যে আমরা এইভাবে বিজনেস করব, এইভাবে শিখতে হবে। আমরা যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি, যারা ভিশনারিজ ছিল এর আগে, আমাদের সিনিয়র লিডাররা অনেক, তারা অল্প সময়ের ভিতরে কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে গেছে, তারা সাকসেসফুল হলো, কারণ তারা কিন্তু আগ থেকে কিন্তু অনলাইন বেস মার্কেটিং, মানে আপনার ডিজিটালের মার্কেটিং এর উপরে কিন্তু ফোকাস করছে, কিন্তু আমরা করি নাই। এই জন্য কিন্তু এই লকডাউন আমাদের কিন্তু চিন্তা করার জন্য সুযোগ দিছে। আসলে এই কোভিড-19 কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষকে কিছু সময় দিচ্ছে চিন্তা করার, রেস্ট নেওয়ার, যে পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিস গুলি আমরা কিভাবে করব, কিভাবে আমরা সাকসেসফুল হব দ্রুত।
এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা ডিজিটাল মার্কেটিং বা অনলাইন বেসড বিজনেস ই কমার্সে আমাদেরকে ডাইভার্ট করতেছে এখন, এবং আমরা এটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছি। এটা যে টাইমটা, এই টাইমটা হচ্ছে চেঞ্জ হওয়ার টাইম আমাদের, কি যেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের লাইফটাকে ট্রান্সফার করতেছে, আমাদের বিজনেসকে, আমাদের কনভেনশনাল বিজনেস থেকে আমাদেরকে ট্রান্সফার করতেছি কিন্তু ভার্চুয়াল অ্যাক্টিভিটিজে। যার কারণে কিন্তু আজকে আমরা এখানে জুম মিটিং করতেছি, ওয়েবিনার মিটিং করতেছি, ফেসবুক লাইভ করতেছি, এটা কিন্তু এর আগে আমরা করিনি। এটা কিন্তু এখন আমাদেরকে, তার মানে যে আমরা এখন সারা পৃথিবীর সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছি। আগে 50টা লোকের সাথে মিট করতাম আমরা কিন্তু একটা সেমিনারে, অথবা 200 লোক, 100 লোক, কিন্তু এখন কিন্তু হোল ওয়ার্ল্ডের অপরচুনিটি যে আমরা কিন্তু নিতে পারছি। সেজন্য যে আজকে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি যারা, যে টেকনোলজিকে যদি তারা ইউজ করে, এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন পত্রিকা, বিভিন্ন ভাবে কিন্তু অর্গানাইজেশন কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে ডাইরেক্ট সেলার্স আর লিভারেজিং নিউ টেকনোলজি। এটা টেকনোলজি কিন্তু আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না যদি আমরা এটাকে এখন থেকে যদি আমরা অ্যাডাপ্ট না করি, আমরা যদি এর সাথে সম্পৃক্ত না হই, আমরা যদি এটা না শিখি, তাহলে আমরা কিন্তু বিশ্ব প্রতিযোগিতায় হেরে যাব। কারণ পৃথিবী এখন কিন্তু টেকনোলজির পৃথিবী, আমরা কিন্তু স্রোতের বিপরীতে গেলে হবে না। এই জন্য আমি সকল মেম্বারকে, অলরেডি আমরা টেকনোলজি ইউজ করি, আমাদের হাতে, সবার হাতে কিন্তু টেকনোলজি, আমরা কিন্তু এটাকে শুধুমাত্র শিখি। আর সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। এই জন্য আমরা ডিজিটাল, আমরা যখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমরা এটার উপরে কোনো কোর্স করি নাই, ফেসবুকের উপরে কোনো কোর্স করি নাই, কিন্তু আমরা এগুলি সবাই করতেছি। আমরা অনেক কিছু ইউজ করি যা কিন্তু আমরা এটাকে বিজনেসে কনভার্ট করি নাই, টেকনোলজিকে আমরা বিজনেসে কনভার্ট করি নাই, আমরা শুধু হ্যাপিনেসের মধ্যে নিছি। আমার মনে হচ্ছে যে এই টাইমটা কিন্তু আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী আজকে যে সিচুয়েশনটা, এটা ওভারকাম করতে হলে আমাদের হাতে যে বিজনেস আছে, যে টুলস আছে, এটাকে যদি আমরা একটু শিখি এবং এটাকে কাজে লাগাই, আমার মনে হয় আমরা দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবো। এই জন্য হচ্ছে কি এটা প্রাইম টাইম সোশ্যাল বিজনেস মডেল। কারণ আমরা আজকে যে যেখানে থাকি না কেন, যে দেশে আসি না কেন, যে আমরা সামাজিক ডিস্টেন্স কিন্তু বজায় রাখতেছি, কিন্তু আজকে সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রয়োগ করে কিন্তু আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আজকে এবং ডিএক্সের মতো কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা আজকে আমাদের মেসেজগুলি এবং আমরা সারা পৃথিবীর সাথে কানেক্ট করতে পারছি এবং মানুষকে সলিউশন দিতে পারছি। এবং আমাদের স্লোগান হেলথ, ওয়েলথ এবং হ্যাপিনেস, এটা কিন্তু আমরা যত বেশি মানুষকে সাহায্য করতে পারবো তত বেশি কিন্তু আমাদের বিজনেস সিকিউর হবে, তত বেশি কিন্তু মানুষের ব্লেসিংস কিন্তু আমাদের কাছে আসবে, তত বেশি কিন্তু আমরা সাকসেসফুল হব। এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে আমরা আস্তে আস্তে যে যে প্রফেশনে আসি, ওই প্রফেশন থেকে আমরা কিন্তু আমাদের ওন বস, কারণ নিজে কিন্তু বস। আমার কিন্তু কখন ঘুমোতে উঠবো, কোথায় কি করব, কিন্তু এটা কিন্তু কারো কাছে কফি দিতে হচ্ছে না, আলহামদুলিল্লাহ, কারণ আমি জব করি না, কিন্তু আমি বিজনেস করি। আর এই বিজনেসটা এমন করি যে অন্যের ট্যালেন্ট অন্যের সময় কিন্তু আমি কাজে লাগাচ্ছি। বিশ্বের যে সকল লিডাররা যে যে দেশের সেমিনার রাখেন, সেখানে আমার অনেক মেম্বারও কিন্তু শুনেন, কিন্তু আমি বলতেছি না সেখানে, কিন্তু আরেকজনের নলেজটা কিন্তু আমার টিম কিন্তু পাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রির উপরে যারা যে কথাগুলো মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম করতেছে অন্যান্য কোম্পানিতে, ইন্ডাস্ট্রিতে, তারাও কিন্তু এটা শিখতেছে, কারণ তারা, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সিস্টেমে লোকজনকে এনে দেওয়া। এবং আমরা যদি আজকে ঘরে বসে, আমাদের ম্যাক্সিমাম লোক আমরা ল্যাপটপ ইউজ করি, ম্যাক্সিমাম আমরা কিন্তু মনে করি আমাদের প্রত্যেকের হাতে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে, আমরা জাস্ট ঘরে বসে যে যেখানে আসি আমরা এটাকে শুধু প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে আমাদের বিজনেস কিন্তু ডেভেলপ করবে। তাহলে হাউ টু প্ল্যান ফর ডিজিটাল মার্কেটিং, আমি যেটা মনে করি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সপ্তাহে কিন্তু একটা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স নিতেছি, কোর্স করার জন্য আমি অ্যাডমিশন নিতেছি। আমি অনুরোধ করব, এটা আসলে কিন্তু সিম্পল, তারপরও কিছু পেশাগত নলেজ থাকলে, কারণ মানে বেশি ভালো করা যাবে, এটা আমি ফিল করতেছি। তো সেজন্য আমি বলবো যে যে জানেন, যার থেকে জানেন, আমি মনে করব যে ডিজিটাল মার্কেটিং আপনারা শিখবেন। কারণ ফেসবুক লাইভ যারা করতেছে, আমি আমাদের অনেক লিডার, অনেকেই কিন্তু মনে করেন বিজনেসগুলি বিজনেস করতেছেন এবং তারা কিন্তু মনে করেন আপনার এই সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রমোট করতেছেন। তো সেক্ষেত্রে আমি ডিএক্সএন মিডল ইস্ট ম্যানেজমেন্টকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা দেখেন, গত 2 দিন আগে কিন্তু ডিএক্সএন মিডল ইস্ট কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করছে আমাদের মনে করেন আপনার ওয়েবসাইট, পার্সোনাল ওয়েবসাইট, যে আমি বিজনেস করতেছি, কিন্তু এই পার্সোনাল ওয়েবসাইট এর উপর একটা ভিডিও আছে, প্লাস আমরাও স্টাডি করতেছি যে আমাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং সিনিয়র লিডাররা হেল্প করবে অবশ্যই, যে আপনি ডিএক্সএন এর মেম্বার, আপনি কিন্তু এই ওয়েবসাইট ইউজ করে আপনি কিন্তু এই ওয়েবসাইট প্রমোট করার মাধ্যমে আপনি হোল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আপনি বিজনেস প্রমোট করতে পারেন। এতে করে কিন্তু হচ্ছে কি, আপনি রিটেল সেল যে
যে লোক আপনার ইন্টারেস্ট হবে আপনার আপনার এই প্রোডাক্টে, আপনার এই সিস্টেমে, সে যখন এখানে ক্লিক করবে, সে যখন এটা দেখবে, তখন অটোমেটিকলি লিঙ্ক কিন্তু চলে যাবে কোথায়? আপনার যে অফিস আছে যেখানে। তার মানে কি, যে আমি আজকে এই ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করার মাধ্যমে ডিএক্সএন কিন্তু আমাদেরকে ডিজিটাল বানাইতেছে। আমি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কথা বলবো, আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিএক্সএন কিন্তু তাই করতেছে যে আজকে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের লোকজন কিন্তু আজকে অনেক সাকসেসফুল। তারা বাংলাদেশের রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেছে, এবং যে একজন ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে ট্রেনিং গুলি আমরা করাচ্ছি পার্সোনালিটির উপর, একজন ভালো মানুষ হিসেবে, দেশের সুনাগরিক হিসেবে বহির্বিশ্বে কিভাবে তাদের আপনার রুলস রেগুলেশন মেনে চলবে, দেশের ভাবমূর্তি কিভাবে উজ্জ্বল করবে। পাশাপাশি আজকে যে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, গালফ কান্ট্রি, এগুলি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল শ্রম মার্কেট। এই সকল মার্কেটে বিশ্বের সব জাতির লোক আছে। আজকে ইন্ট্রোডিউস আপনারা কিন্তু বিভিন্ন দেশের লোকজনকে এই অপরচুনিটি আপনারা ইন্ট্রোডিউস করেন, এবং সেখানে যেহেতু আরব দেশে দেখেন সেখানে অ্যারাবিক আছে এবং আমাদের ইংলিশ আছে, এবং এখানে অনেক ভাষা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু ট্রান্সলেট করা আছে। তাহলে আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলবো যে ডিএক্সএন যে পার্সোনাল ওয়েবসাইট ইন্ট্রোডিউস করছে, এটাকে আপনারা প্রমোট করেন এবং শিখেন, এবং এখানে যে আপনার ফার্স্ট মনে করেন আপনার আমাদের যে বিষয়গুলি সেখানে যেটা আমাদের আসতেছে, মনে করেন আপনার এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে টুলস গুলি এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে, ভিডিও আছে, এবং যেখানে যে টোটাল যে প্রোগ্রামগুলি হচ্ছে যে সবকিছু সেখানে পাবে। এবং বর্তমানে যে ওয়েবিনার, যে জুম মিটিং গুলি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পুরো মিডল ইস্টে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আপনারা যদি মনে করেন যে কোন স্পিকারের বক্তব্য শুনবেন, আপনারা ওয়ার্ল্ডের কোন দেশের কোন লিডারের বক্তব্য শুনবেন, সব কিন্তু এখানে আছে। আপনারা এগুলি কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, যে আপনারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু লিঙ্কগুলি নিয়ে কিন্তু জয়েন করতে পারেন। তো আমি যেটা বলবো যে এই কারণে যে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি, দ্য অপরচুনিটি ইজ ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস কি, সেটা অনেক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি যারা রিয়েলি বিজনেস শেখাচ্ছে, এবং যেটা ট্রেডিশনাল বিজনেস স্কুলে কিন্তু সেগুলি হচ্ছে না। অবশ্যই সেখানে বিজনেস শেখাচ্ছে থিওরি, অবশ্যই অনেক প্রফেশনাল জিনিস শেখাচ্ছে, এগ্রি, কিন্তু আমি যে জিনিসটা বলবো সে এর পাশাপাশি আজকে যারা অর্ডিনারি লোকজন আমাদের মতো, এবং অনেক অর্ডিনারি লোকজন যারা, আমি আমার ব্যক্তিগত টিমে কিন্তু আমি অনেক অর্ডিনারি লোকজন দেখছি যাদের লেখাপড়ার মনে করেন আপনার হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, আজকে তারা কিন্তু প্রতি মাসে মনে করেন আপনার যা ইনকাম করে সেটা কিন্তু অনেক, এবং তাদের যে যোগ্যতা এবং তারা বর্তমানে স্কিল যেভাবে ডেভেলপ করছে, তারা যেভাবে কথা বলতে জানে, তারা যেভাবে শিখছে, এটা কিন্তু আজকে আমি মনে করি যে তারা একজন প্রফেশনাল বিজনেসম্যান, এবং সেটা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে শেখানো হচ্ছে। এবং ডিএক্সএন মনে করেন গরিব লোকরে কিন্তু ধনী বানায়। আর ধনী হইতে হলে তার অবশ্যই পেশাগত নলেজ দরকার, প্রোডাক্ট নলেজ দরকার, কোম্পানি নলেজ দরকার, আপনার মার্কেটিং এর নলেজ দরকার, পার্সোনালিটি দরকার, এবং পাশাপাশি যে এই ইন্ডাস্ট্রির নলেজ দরকার। আজকে যারা এখানে সাকসেসফুল হচ্ছে তারা কিন্তু হয়তোবা সুযোগ পায়নি ভালো লেখাপড়া করার জন্য, কিন্তু ডিএক্সএন সিস্টেম কিন্তু তাদেরকে শেখাচ্ছে। আজকে তারা অত্যন্ত প্রফেশনাল এবং তারা কিন্তু অনেক সাকসেসফুল। তো এই জন্য হচ্ছে কি, তারা নিজেরা সাকসেসফুল, নিজেরা কিন্তু রিচ, কিভাবে অন্য মানুষগুলো কিন্তু সাকসেসফুল হবে, ধনী হবে, এবং সাস্টেনেবল ইনকাম হবে, এবং সেটা কিন্তু তারা কিন্তু অলরেডি এগুলি অর্জন মানে শিখতে পাচ্ছে। তাহলে আমরা কি করবো? আমরা এখানে যে বিষয়টা, আমি বিশেষ করে আমাদের যারা লিডার আছেন, সিনিয়র মেম্বার আছেন বাংলাদেশি, এবং যারা হয়তো দেখতেছেন ইংলিশের স্লাইডটা, তাহলে আমাদের ফোকাস কিন্তু মনে করেন মানি মেকিং দিকে না দিয়ে আমাদেরকে সার্ভিং করতে হবে লোকজনকে। এই ক্রাইসিসের সময় আমরা কিন্তু ক্যাম্পেইন করব, আমরা আমাদের অপরচুনিটির কথা বলবো। আমরা যখন লোকজনকে সার্ভিস দিব, আমরা তখন তাদেরকে অপরচুনিটির কথা বলবো, তখন হবে কি, তারা যখন সাকসেসফুল হবে টাকা অটোমেটিকলি কিন্তু আপনার কাছে আসবে, আপনি অটোমেটিকলি কিন্তু সাকসেসফুল হবেন। কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি কখনোই সাকসেসফুল হবেন না যদি আপনি সাকসেসফুল লোক তৈরি না করেন। তাহলে সাকসেস হওয়ার জন্য সিস্টেম রেডি, অফিস রেডি, প্রোডাক্ট রেডি, এখন সকল ধরনের অপরচুনিটি আমি কিন্তু রেখে নিতে পারি। তাইলে আমরা কিন্তু ইউ ক্যান হ্যাভ এভরিথিং ইন লাইফ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, সরি, ইফ আপনি কিন্তু সবকিছুই কিন্তু অর্জন করতে, যা আপনি চান অর্জন করতে পারেন যদি আপনি অনেক বেশি লোকরে যা তারা চায় তা অর্জন করতে সাহায্য করেন। সেজন্য আমি যেটা বলবো যে আজকে যারা আমাদের যদি আমরা হেল্প করতে চাই রিয়েলি মানুষকে এই ক্রাইসিস থেকে, কারণ মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে
বা মনে করেন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর অনেক মানুষ কিন্তু স্যার মনে করেন আপনার সাফার করতেছে এবং গভর্নমেন্ট অনেক হেল্প করতেছে। এরপরেও কিন্তু মনে করেন অনেক মানুষ কিন্তু জব হারাবে। তাহলে সেই জব যখন হারাবে তখন আমরা তাদেরকে কি করব? আমরা অন্তত আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের যতটুকু অ্যাবিলিটি আছে আমরা যদি রেসপন্সিবিলিটি নিই, এবং যারা আমাদের সিনিয়র মেম্বার আছে, অনেক মেম্বার আছে আগে জয়েন করছে কিন্তু তারা এত সিরিয়াসলি নেয় নাই, আমাকে অনেকেই কিন্তু ফোন করতেছে, অনেকে কিন্তু করতে চাচ্ছে। আমি বলবো সকল লিডার আপনারা কিন্তু তাদেরকে হেল্প করতে পারেন এবং তারা কিন্তু আমাদের এটা রেসপন্সিবিলিটি নেন, তাদেরকে শিখান এবং বুঝান এবং সকল প্রোগ্রামগুলি প্রমোট করেন। তাহলে এটা আপনি কখন করবেন, কেন মানুষ করবে, সেটা হচ্ছে আপনি কতগুলি মনে করেন আপনার 60টা বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে যে আমরা যে জিনিসটা এক্স্যাক্টলি চাই যে আমাদের জীবনে, এটা কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এটা ডেডলাইন। তাহলে আমি মনে করি কোনো মানুষ যদি মনে করে 3 থেকে 5 বছর বা 2 থেকে 5 বছর যা সে অর্জন করতে চাচ্ছে জীবনে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব, অ্যাচিভ করা সম্ভব। যেটা হচ্ছে কি যে একটা টাইম, একটা প্ল্যান বানাতে হবে যে আমি কি করব, কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষ সাকসেসফুল হচ্ছে। তাহলে ইন্ডাস্ট্রি নলেজ সম্পর্কে জানতে হবে, প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে হবে, কোম্পানি সম্পর্কে জানতে হবে, চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে হবে এবং যে টিম আপনার হবে, টিমকে লিড দেওয়ার মতো আপনার সে জিনিসগুলো জানতে হবে। আর এখানে কিন্তু আপনারা একা না, এটা টিম হিসেবে ম্যানেজমেন্ট, লিডার, মনে করেন টিম আপনার সবাই মিলে কিন্তু আমরা করতে পারি এবং হচ্ছে এটা। তাহলে প্রতিদিনই কিন্তু আমাদের কোনো অ্যাকশন প্ল্যানে যাইতে হবে এবং আমরা সাকসেস না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু মনে করেন আপনার কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু আমাদেরকে এটা করে যেতে হবে। তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা ডুপ্লিকেশন দরকার এবং যে খুব বেশি সাকসেসফুল হবে হইতে চায়, গ্রেট নেটওয়ার্কার, সে কিন্তু তার সকল প্রোডাক্ট, সকল মিটিংগুলি, সকল কোম্পানি থেকে যে সকল প্রোগ্রামগুলি মনে করেন আপনার ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে আজকে বিভিন্ন দেশে এবং আপনি চোখ রাখেন অনলাইনে, প্লাস যে সকল সিনিয়র লিডাররা যে সকল প্রোগ্রামগুলি করতেছেন সকল বিষয়ের উপরে কিন্তু আপনি প্রমোট করেন, তখন কিন্তু আপনার কিন্তু বিজনেস কিন্তু হবে। তাহলে আপনার চ্যালেঞ্জ দিতে হবে কি আপনাকে এখন প্রথম আমাকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে এবং আমাকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, যেন আমি ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি যে আমাকে এখন শিখতে হবে, কারণ আমি টেকনোলজি শিখি নেই, আমাকে শিখতে হবে। আর ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনারা সবাই শিখেন এবং আমাদের টিমে অনেক লোক আছে যারা আমাদের সাথে অনেক বেশি এক্সপার্ট এবং অনেকে আছে আইটি ইঞ্জিনিয়ার, তারা কিন্তু যদি তাদের এই নলেজটাকে এখন ডাইভার্ট করে এবং ইউজ করে ডিএক্সএন এ, তারা কিন্তু অনেক সাকসেসফুল হতে পারে। তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের ফিউচার কিন্তু এর উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে এই জন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমরা বর্তমানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে বা অনেক লোক ট্রাই করছে, হয়তো মেম্বার হচ্ছে, তারা কিন্তু এই বিজনেস থেকে ফেল করছে। আমি এই বিষয়টা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যারা আপনারা আজকে দেখতেছেন এখানে, যেটা হলো যে মনে করেন অনেক লোক মনে করে যে যদি তারা প্রফেশনাল হইতে হয়, প্রফেশনাল হইতে হয়, তাহলে সকল সেক্টরে কিন্তু একটা সময় দিতে হচ্ছে, অনেক টাইম। যেমন আইটি প্রফেশনাল, যেমন ডক্টর, সেলসের ক্ষেত্রে সেলস ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার, যারা খুব সেলসে অত্যন্ত পটেনশিয়াল এবং তারা কিন্তু মনে করেন আপনার যে, এবং কোন ফুটবল প্লেয়ার, ক্রিকেটার যারা প্রফেশনালি ওয়েল নোন, তাহলে অনেক বছর কিন্তু তাদেরকে পিছনে কিন্তু শ্রম দিতে হয়, তাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি আজকে এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে, এই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে সাকসেসফুল হতে চাই, তাহলে আমি যেটা বলছি 2 বছর থেকে 5 বছর এটা কিন্তু অর্জন করা সম্ভব। শুধুমাত্র এখন যেটা দরকার একটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া। তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে নিতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রির পটেনশিয়ালিটিটা কি। দেখেন সকল ইন্ডাস্ট্রি, অনেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কিন্তু ক্রাইসিস আছে, টোটালি স্টপ, কিন্তু কেউই কিন্তু লকডাউন, কেউ কিন্তু টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা ছাড়া কিন্তু কেউ নেই, কেউই কিন্তু গোসল করা ছাড়া নেই, কেউই কিন্তু মনে করেন চা কফি পান করা ছাড়া নাই। এইভাবে কিন্তু দেখাচ্ছে এবং সকল অর্গানাইজেশন বলতেছে ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করার জন্য, এবং আমাদের সিস্টেম কিন্তু রানিং, আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু রানিং। সেজন্য আমি বলবো যে এটা অবশ্যই কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু শিখতে হবে, অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং সকল লিডারদের প্রোগ্রামগুলি জানতে হবে, ভিডিও দেখতে হবে। এইভাবে যখন আপনি দেখবেন আপনারা, তখন কিন্তু হবে কি যে যদি আপনি আগের মতো সিরিয়াসলি নাও নিয়ে থাকেন, এখন এটাকে নেন এবং আপনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এটাকে শিখেন, বুঝেন এবং আস্তে আস্তে নেটওয়ার্ক কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়ান এবং ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই সাকসেসফুল হবেন। তাহলে আমাদের যে এরিয়া, যে বিষয়গুলিকে ফোকাস করতে হবে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল যে ওয়েবসাইট এবং ই ওয়ার্ল্ডে যখন আমরা দেখবো যে আমাদের অ্যাক্টিভ মেম্বার কারা আছে, যারা এক্সপায়ার হয়ে গেছে, একসময় অ্যাক্টিভ ছিল, আমরা কিন্তু এদেরকে ফেসবুকে এদের নাম লিখে অনেকের পাইতে পারি। এদেরকে মনে করেন আপনার হয়তো কিছু পয়েন্ট করছে, করে নাই, এবং এদের সাথে তাদের আপলাইনকে এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। এবং যারা সিনিয়র লিডার, অনেক স্টার এজেন্ট আছে ইনঅ্যাক্টিভ,
মনে করেন হয়তো আমাদের ম্যানেজমেন্ট হেল্প করতে পারে, তাদের কাছ থেকে যদি নাম্বার নিতে পারেন যে আপনাকে রিঅ্যাক্টিভেট করার জন্য, রিটেন কাস্টমারের জন্য, এবং সকল কোম্পানির প্রোগ্রামগুলিকে এবং প্রমোট অল প্রমোশন, যত প্রমোশন আছে যেখানে যেখানে যে প্রমোশন দিচ্ছে এই প্রমোশনগুলি যখন প্রমোট করবেন তখন কিন্তু আপনার বিজনেস কিন্তু হবে, মানুষ কিন্তু মনে করেন আপনার এটাকে মূল্যায়ন করবে। এবং দেখেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এটা অত্যন্ত ইফেক্টিভ, এটা ইথিক্যাল একটা মার্কেটিং সিস্টেম যেখানে উইন উইন সিচুয়েশন। আপনি কখনোই সাকসেসফুল হবেন না যদি আপনি সাকসেসফুল লোক তৈরি না করেন। তাইলে আপনি নলেজ দিয়ে আপনার টিমকে হেল্প করেন, অন্য টিমকে হেল্প করেন, যখন যে মিটিংগুলি যারা আজকে পার্সোনালি করতেছে তার টিমের জন্য এটা করতে পারেন, কিন্তু ইন জেনারেল যে প্রোগ্রামগুলি হচ্ছে কোম্পানির মাধ্যমে, তাহলে সেখানেও কিন্তু সবাই কিন্তু নলেজ পাচ্ছে। তো সেভাবে কিন্তু আমরা আমাদের বিজনেসগুলিকে ডেভেলপ করতে পারি। আমি যে বিষয়টা আলোচনা করতে চাচ্ছি যে 30 বছরের জব কিন্তু বর্তমানে 5 বছরে করা যায় বা 30 দিনে করা যায়, এটা যেভাবে আপনি নিতে পারেন, যার নেটওয়ার্ক যত স্ট্রং হবে। দেখেন আজকে ওয়ার্ল্ড লেবার অর্গানাইজেশনের রুলস অনুযায়ী প্রতিদিন মানুষ 8 ঘন্টা শ্রম দিবে, একদিন কিন্তু তার হলিডে। তাহলে 8 ঘন্টা যদি শ্রম দেয় 6 দিনে 48 ঘন্টা, 48 ঘন্টা এটা 52 সপ্তাহে 1 বছর, তাহলে তার সময় দিচ্ছে সে কত 2496 ঘন্টা। এরপরে 2496 ঘন্টা 30 বছর যদি সে জব করে, কারণ যারা প্রফেশনাল 30 বছর বয়স পর্যন্ত কিন্তু আপনার গভর্নমেন্টের জব পাওয়ার সুযোগ আছে এবং 60 বছর বয়স পর্যন্ত জব করার সুযোগ আছে। তার মানে কি যে 30 বছর, তাহলে 30 বছর সে কতটুকু শ্রম দিচ্ছে ৭৪,৮৮০ ঘন্টা। আর আমি জাস্ট এখানে সৌদি আরবের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, বা এটাকে রিয়েল আপনারা মালয়েশিয়ান দেরহামে নিতে পারেন, রিঙ্গিতে নিতে পারেন বা দেরহামে নিতে পারেন। সেটা হচ্ছে একটা মানুষ যদি তার জব করে, মানে জবের পাশাপাশি যদি 30 দিনে তার ৬,০০০ রিয়েল ইনকাম হয় বা দেরহাম অথবা রিঙ্গিত, তাহলে 30 দিনে তার 30 দিন দিয়ে ভাগ করলে তার হচ্ছে কত 200 রিঙ্গিত বা রিয়েল বা দেরহাম পার ডে। এটাকে যদি ভাগ করা হয় 24 ঘন্টা দিয়ে, তাহলে 8 রিয়েল বা দেরহাম বা রিঙ্গিত 8.33 পার আওয়ার, অর্থাৎ এইটাই তার ইনকাম সোর্স। কিন্তু এর পাশাপাশি যদি আজকে ডিএক্সএন কে শিখে বুঝে, ইন্ডাস্ট্রিকে জানে বুঝে, এর সাথে যদি সম্পৃক্ত হয়, তাহলে তার ৬,০০০ দেরহাম বা রিয়েল বা রিঙ্গিতের পাশে আরো ৬,০০০ নেক্সট 1 ইয়ার 2 ইয়ার, তাহলে তার ইনকাম হচ্ছে ১২,০০০। আর এটাকে যদি 30 দিন দিয়ে ভাগ করা হয় তখন তার ইনকাম হচ্ছে ৪,৪০০ পার ডে এবং ঘন্টা হচ্ছে কত ১৬। তার মানে কি এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত হলে যদি শিখে বুঝে, তাহলে তার দিনের ভ্যালু বাড়ে, মাসের ভ্যালু বাড়ে, ঘন্টার ভ্যালু বাড়ে। তাহলে এই ধরনের যে ক্রাইসিসগুলি বর্তমানে দেখা দিচ্ছে বা জবলেস হচ্ছে বা বিজনেসের যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে যে আজকে হয়তোবা তার ওই ৬,০০০ যদি জবলেস হয় তাহলে ৬,০০০ কিন্তু জিরো, বিজনেস যদি লস করে ৬,০০০ কিন্তু জিরো। কিন্তু ডিএক্সএন এর যে ৬,০০০, ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রি যে ৬,০০০, এটা হয়তো ৪,০০০ আসবে, এটা হয়তো ৩,০০০ আসবে, এটা হয়তো ২,০০০ আসবে, অথবা আরো বাড়তে পারে, কিন্তু টোটালি কিন্তু নিঃশেষ হবে না। তার মানে অন্তত সে সার্ভাইভ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে আমাদের মেসেজ। তাহলে আমরা আজকে কিভাবে করতে পারি 30 বছরের যে জবটা, কারণ যারা গ্রেট নেটওয়ার্কার আমার মনে হচ্ছে তারা মানে এটা স্বল্প সময়ের ভিতরে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান কনসেপ্টের মাধ্যমে কিন্তু এটা অল্পতে করা সম্ভব। দেখেন আলটিমেটলি যেটা আমি বলবো যে 25 বছরের কাজটা বা 30 বছরের কাজটা, এটা 30 দিন অথবা আপনার মনে করেন আপনার 5 বছর অথবা 3 বছর যে যেভাবে নিচ্ছেন না কেন, এটা ডিপেন্ড করবে তার অ্যাবিলিটির উপরে। আমরা যদি প্রমোট করি এই বিজনেসকে এবং সাপোর্ট করি, যদি 10,000 কনজিউমার তৈরি হয় নেক্সট 5 ইয়ার্স আপনার অর্গানাইজেশনে, আপনার আজকে তৈরি করলেন। আমি এই কথাগুলি বলতে চাচ্ছি যারা নতুন মেম্বার অথবা ইনঅ্যাক্টিভ মেম্বার অথবা মনে করেন অনেকে হয়তো এই বিষয়গুলি তত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না, আমি তাদের জন্য বলতে চাচ্ছি ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট কনসেপ্টের কারণে ডিএক্সএন এর একজন মেম্বার হিসেবে যদি আপনি আজকে শুরু করেন, যদি 10,000 কনজিউমার তৈরি করেন নেক্সট 5 ইয়ার্স, এখন না গ্রাজুয়ালি, এবং তাদেরকে সাপোর্ট করেন, তাহলে কি হচ্ছে দেখেন যে আধুনিক টেকনোলজি ইউজ করার মাধ্যমে যে আপনি হোল ওয়ার্ল্ডের 7.4 বিলিয়ন পপুলেশন থেকে আপনি মাত্র 10,000 কনজিউমার তৈরি করবেন, তাহলে নেক্সট 5 ইয়ার্সও কিন্তু অনেক লোক জন্ম হবে, অনেক কনজিউমার জন্ম হবে, প্রতিদিন জন্ম হচ্ছে। তো এইভাবে যে হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে যে 10,000 ইন্টু 30 ডেজ, তাহলে কত হচ্ছে আপনার 1 ঘন্টা সমান 300,000 আওয়ার্স। কারণ যদি আমরা অনেকগুলি যে সকল ব্র্যান্ড আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওদের যে পণ্য উৎপাদন করতেছে, কনজিউমার বা কাস্টমার যে প্রোডাক্টটা ইউজ করতেছে,
এর বিনিময়ে কিন্তু তাদেরকে রেভিনিউ দিচ্ছে, ইনকাম দিচ্ছে। কিন্তু ডিএক্সএন আজকে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে হোল ওয়ার্ল্ডে, অলরেডি অফিস রেডি, সিস্টেম রেডি, স্টাফ রেডি, প্রোডাক্ট রেডি। আর আপনি যদি মনে করেন এটাকে ইউজ করেন, তাহলে এদের প্রত্যেকের আওয়ার কিন্তু আপনার আওয়ার্স। যেমন এ 5000 লোক যদি একটা করে আপনার কফি পান করে নিজের প্রয়োজনে, কার কাছে কফি ভালো লাগে, তাহলে 10,000 লোক, তাহলে 10,000 কনজিউমার, 10,000 সাবান, 10,000 কফি, 10,000 আরজিজিএল, 10,000 স্পিরুলিনা। এতে কি হচ্ছে যে নেক্সট 5 ইয়ার্স এদের টাইমও কিন্তু আপনার টাইম। তাহলে এরা যত প্রোডাক্ট ইউজ করবে, আপনি কিন্তু আপনার রেভিনিউ আসবে, আপনার কিন্তু সাস্টেনেবল ইনকাম হবে, স্ট্যাটাস হবে। তাহলে এদের ঘন্টাও কিন্তু আপনার ঘন্টা। তাহলে 10,000 কনজিউমার মাল্টিপ্লাই 30 ডেজ, অর্থাৎ 300,000 আওয়ার্স। তাহলে আপনি 30 বছরে কাজ করছেন 74,880। আর এটাও কিন্তু আপনার বিজনেস, আপনার টাকা আপনার জন্য কাজ করতেছে, সেটা হচ্ছে 300,000 আওয়ার্স। এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল। তো সেজন্য আমি যেটা বলবো, আপনি যখন এটা সাকসেস হতে যাবেন, তখন কিন্তু অনেক রিজেকশন আপনার আসবে। যত সাকসেসফুল লোক আছে তাদের স্টার্টিংটা পেইনফুল। আপনারা কি মনে করেন আমরা যখন ডিএক্সএন শুরু করছি, আমাদের কথা শুনছে, আমরা যে রোডে যেতাম, রোড ক্লিয়ার হয়ে যেত, মানুষ মনে করে যে ডিএক্সএন করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো আত্মীয় স্বজনকে মেম্বার বানাইতে পারি নাই, কোনো বন্ধু বান্ধবকে মেম্বার বানাইতে পারি নাই। কিন্তু স্টোরিটা হচ্ছে কি সাকসেসফুল, হচ্ছে সাকসেসফুল এন্ডিং। কারণ আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রত্যেক মেম্বারের কাছে কৃতজ্ঞ, প্রত্যেক লোকের কাছে কৃতজ্ঞ, এবং যারা আমাদেরকে মোরাল সাপোর্ট দিচ্ছে ম্যানেজমেন্টের কাছে কৃতজ্ঞ। আজকে কিন্তু আমি সাকসেসফুল, এই জন্যে আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার সাকসেসের যে ওয়ে অফ থিঙ্কিং, এটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এবং আজকে কিন্তু আমি 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 আমাকে একজন সাকসেসফুল ব্যক্তি মনে করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমি অনেক সাকসেসফুল লোক তৈরি করছি এবং তারা সাকসেসফুল, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের কারণে কিন্তু আজকে আমরা সাকসেসফুল। এবং তাদের সাকসেস হওয়ার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার, একটা ডিএক্সএন একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমি আমার শ্রম প্রয়োগ করতে পারি, যেখানে আমার মেধাকে প্রয়োগ করতে পারি, যেখানে আমি আমার সময়কে বিনিয়োগ করতে পারি, এবং যার মাধ্যমে অনেক মানুষ সাকসেসফুল হবে অপরচুনিটিকে ইউটিলাইজ করার মাধ্যমে, এবং আমরা সাকসেসফুল হব। আর আমি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং যারা শুনছেন। এবং যদি আপনাদের কোনো কোর্স কি যেন বলে এটাকে, যে আপনাদের যদি কোনো অ্যান্সার কোশ্চেন থাকে, তাহলে আমরা এটাকে দেখতে পারি যে আপনাদের যদি কোশ্চেন থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, এখানে কোশ্চেন এবং অ্যান্সার একটা আছে, যে কোশ্চেন এবং অ্যান্সার আপনারা কিন্তু আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন, আমি আপনাদেরকে আপনাদের কোশ্চেনের উত্তর দিব। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমাকে উইশিং করছেন। এবং আচ্ছা, আপনারা কোশ্চেন করেন, যারা সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম। একজন আমাকে কোশ্চেন করছেন, ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট নিড সাজেশন ডিএক্সএন প্রোডাক্ট। আমরা কোনো ট্রিটমেন্ট করি না, আমরা সিক ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করি না। There is nothing may na can do the billing. যে যিনি প্রশ্ন করছেন, যে যেমন মনে করেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, মানে আপনার কি যেন বলে এটাকে, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, প্লিজ আপনার ডক্টরের পরামর্শ নেন। ডক্টর আপনাদেরকে যে ট্রিটমেন্ট দিবে সেটা, আর আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু ইউজ করতে পারেন, যেটা জাস্ট যেমন তার ইমিউন সিস্টেমটা যদি ডেভেলপ করে, যেমন আরজিজিএল বা আমাদের মনে করেন কর্ডিসেপস, আমাদের মরেঞ্জি জুস, এগুলি আপনার। কিন্তু ট্রিটমেন্টের জন্য ডক্টর, প্লিজ গো টু ডক্টর। ডিএক্সএন কখনো ডাক্তার বানায় না আমাদেরকে, আমরা ডাক্তার না। আমরা কিন্তু প্রমোট করতেছি ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি, প্রিভেনশন,
এবং আপনারা এইভাবে চিন্তা করেন সবাই। কখনো কোনো ট্রিটমেন্টের দিকে যাবেন না। ডিএক্সএন ট্রিট করে না, ডিএক্সএন ড্রাগ সেল করে না, ডিএক্সএন করে সাপ্লিমেন্ট, ন্যাচারাল প্রোডাক্ট। জি, আর কোনো কোশ্চেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজাউল ভাই। If anybody is having questions, you can just type it so that Harun bhai will answer it. Harun bhai उसका आंसर देंगे, आप लोग टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी 5-10 मिनट के लिए, प्लीज। ডিএক্সএন বাংলাদেশের একজন বলছেন যে প্রোডাক্টের ব্যাপারে, প্রোডাক্ট ম্যানুয়াল, এটা নতুন বই কিন্তু অলরেডি আসছে। তো আপনারা বাংলাদেশে যারা আছেন, বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করেন বা লিডারদের সাথে, তারা আপনাদেরকে পিডিএফ ফাইল দিতে পারে নতুন করে, বা কি অবস্থা তাদের জানান, বা আমরাও চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। Sir, there is a question, how to build up a team? Very good question, because without team, no benefit. See, team building is very important now, because direct selling business, your income will sustainable through your team. I am nothing without my team. Same, if you have dream, you need a team also, that consumer team. So how you can do that one? You need already, I think our respectable training manager recently also did one program, NDT and prospecting. You need, see, আমার মনে হয় আপনাদের প্রত্যেকের যারা এই টিম ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন, অবশ্যই ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের প্রতি 2 মাস পর পর কিন্তু রক্তকণিকা চেঞ্জ হয় আমাদের বডির। ঠিক তেমনি ভাবে নতুন রক্তকণিকা কিন্তু আসে, যার তৈরি হয়, আমরা কিন্তু আমাদের লাইফ কিন্তু আমরা সার্ভাইভ করতে পারছি। ঠিক তেমনি ভাবে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক নতুন লোক আসবে, জোরে যাবে, আবার নতুন করে আসতে হবে। আপনি আপনার যে ব্র্যান্ড সার্কেল আছে, আপনার যে আত্মীয় স্বজন আছে, আপনার যে মানে কোন যেভাবে যে সোর্সে আপনার সাথে লিংক লোক আছে, যারা আপনার সাথে রিলেটেড, আপনাদের লিস্ট করেন, একটা প্রসপেক্ট লিস্ট। এটার মধ্যে প্রফেশনালি কিন্তু অলরেডি আমরা আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পারি ইনফরমেশন। মিস্টার বোবেন অলরেডি রিসেন্টলি একটা প্রোগ্রাম করছেন, সেখানে সে অনেকগুলো টুলস দিয়েছেন। এর আগে আমি অনেক প্রোগ্রাম করছি, টুলস দিছি, আরো টুলস দিতে পারি যে প্রসপেক্ট লিস্ট, কাকে কিভাবে আপনি প্রসপেক্ট লিস্ট করবেন। এবং সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু লকডাউনের কারণে আপনার যে ফ্রেন্ড, আপনার যে আত্মীয় আগে আপনার ফোন ধরে নাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, আপনার তাদেরকে কিন্তু মনে করেন এখন নক করেন, খোঁজ খবর নেন, ডিরেকশনের কথা বলেন না, কিন্তু জাস্ট তার খোঁজ খবর নেন, এই অবস্থা, সে কি অবস্থা আছে, কেমন চলছে তার লাইফ, তাদের ওই দেশের অবস্থা কি, আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডিউস করেন। এবং এই যে একটা সলিউশন, আপনি সলিউশনের কথা তাকে বলতে পারেন, এবং ওখানে যে প্রোগ্রামগুলি আছে যে দেশের, এই প্রোগ্রামগুলি তাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন। এবং আমাদের অনেক জুম মিটিং হচ্ছে, মনে করেন নেপালি ভাষায় লিডাররা করতেছেন, আমাদের অনেক হিন্দি প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমাদের অনেক অ্যারাবিক প্রোগ্রাম হচ্ছে, বাংলা প্রোগ্রাম হচ্ছে, বিভিন্ন লিডাররা করতেছেন, এবং ফেসবুক লাইভ হচ্ছে। আপনারা ওই গেস্টদেরকে এগুলির সাথে ইন্ট্রোডিউস করা, তাদেরকে যখন তারা এই প্রোগ্রামগুলি দেখবে, এবং আপনি তো টেলিফোনে তাদের সাথে বলবেন, আপনি নিজেও শিখতে হবে, এবং তাদেরকে নিয়ে কিন্তু জুম মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন। এবং আমরা আগামী মানে খুব রিসেন্টলি কিন্তু আমরা চেষ্টা করতেছি বিজনেস অপরচুনিটি মিটিং করার জন্য, যেখানে মানে ডিএক্সএন এর অপরচুনিটি থাকবে, কোম্পানির ব্যাপারে, প্রোডাক্ট এবং মার্কেটিং প্ল্যান, এই জিনিসগুলি তাদেরকে লিস্ট করার পরে তাদেরকে এটার সাথে সম্পৃক্ত করান। এবং এরপরে এনডিটি, নিউ ডিস্ট্রিবিউটর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, এগুলিতে মনে করেন মেম্বার যখন হলো, তখন সে কিভাবে প্রসপেক্টিং করবে, কিভাবে লিস্ট করবে, কিভাবে দাওয়াত দিবে, কিভাবে প্রোডাক্ট ইউজ করবে, কিভাবে এই বিষয়গুলি কিন্তু সেখানে আসবে। এগুলি ফলো করেন, তাহলে কিন্তু আপনারা এটা আস্তে আস্তে এগুলি করতে পারবেন, এটা চলে আসবে ইনশাআল্লাহ সিস্টেমে থাকলে। স্যার, পার্সোনাল ওয়েবসাইটের ব্যাপারে, পার্সোনাল যে ওয়েবসাইটের কথা অনেক একজন বলছেন, personal website, you say something about the personal website. Anyway, there will be webinar or training on personal website, maybe by tomorrow or day after tomorrow we will plan it. আমি আপনাদের মাধ্যমে সকল লিডারদেরকে, মেম্বারদেরকে অনুরোধ করব যে পার্সোনাল ওয়েবসাইটের উপরে ছোট্ট একটা ভিডিও আছে, এটা এখনো আমরা অনেকে ফ্যামিলিয়ার না, তবে আগামীকাল বা পরশু মানে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা কিন্তু একটা অ্যানাউন্সমেন্ট পাবেন, যেখানে পার্সোনাল ওয়েবসাইট কিভাবে ইউজ করতে হবে, কিভাবে অর্ডার করতে হবে, কিভাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করবো, এটার উপরে কিন্তু আপনারা একটা ওয়েবিনার পাবেন অথবা জুম মিটিং পাবেন। অপেক্ষা করেন এটা, এবং আমরাও স্টাডি করতেছি, আমরা আপনাদের জন্য বিভিন্ন গ্রুপে করবো এগুলি।
বাংলাদেশের প্রোডাক্টের কথা বলছেন, বাংলাদেশের প্রোডাক্ট কিন্তু দেখেন কোভিড-19 এর মধ্যেও কিন্তু আমাদের বিজনেস খুব রানিং, মাশাআল্লাহ। বাংলাদেশের প্রোডাক্ট কিন্তু খুব রিসেন্টলি কিন্তু আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি, প্রোডাক্ট কিন্তু চলে আসতেছে খুব দ্রুত। মানে প্রোডাক্ট অলরেডি আছে, তবে আমাদের সাপ্লিমেন্টটা কিন্তু ডিএক্সএন কোনো সমস্যা না। আমাদের দেশের মনে করেন আপনার গভর্নমেন্ট এটাকে সহযোগিতা করবে আশা করতেছি আমরা। কথাবার্তা হচ্ছে, আশা করি, এবং ডিএক্সএন এর ফ্যাক্টরি হচ্ছে। ডিএক্সএন এর ফ্যাক্টরি যখন হবে তখন আমাদের সাপ্লিমেন্টের সমস্যা হবে না। আর সাপ্লিমেন্টের জন্যই কিন্তু আমরা ডিএক্সএন এর মনে করেন ফ্যাক্টরিটা ডক্টর লিম বাংলাদেশে করতেছে। অতএব আমাদের প্রোডাক্ট আছে, পিবি আছে। এটা যে আর জিএল দিয়ে করতে হবে পিবি এমন কোনো কথা নাই। এটা মনে করেন আমাদের স্পারুনা দিয়ে করতে হবে এটা না, কর্টিসেপস দিয়ে করতে হবে তা না। কারণ আমাদের দরকার পিবি। আপাতত আমরা এই ক্রাইসিসগুলি ম্যানেজ করি এবং প্রোডাক্টের অ্যাভেলেবিলিটি হোক। আর এর মধ্যে কোম্পানি ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্ট ট্রাই করতেছে সাপ্লিমেন্ট আনার জন্য। তবে আপনাদের সহযোগিতা দরকার, ধৈর্য দরকার। আপনারা একটু কাইন্ডলি ধৈর্য ধারণ করুন এবং যে প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্ট দিয়ে বিজনেস করেন। আর আপনাদের কথা যেগুলি আছে আমরা এগুলি ট্রাই করতেছি, যে আপনাদের কোশ্চেনগুলি এটা আমাদেরও কোশ্চেন, কারণ আপনাদের গ্রোথ কিন্তু আমাদের গ্রোথ। Thank you, sir. And there is a question. Somebody is asking that he lost the job. Will DXN platform will help him to rebuild his income? That is a question. Actually, he's from where? Okay. I'll check it, sir. Okay, I would like to request Mr. Saleh. Mr. Saleh, Mohammed Saleh. Mr. Saleh, I first of all, Assalamu alaikum warahmatullah, Mr. Saleh. Thank you very much. Joined my program. I would like to request you see, I talk in Bangla. Actually, I given this solution. In DXN, we are promoting business, and DXN provided the opportunity, like you can do whatever you have, the income sources, because this crisis already lots of people lost their job and also lots of business. But what we need to do in DXN, you can just start and you can learn instantly. You cannot be successful if you are a new member. You have to build a consumer team. You need to gain knowledge, but you just feel next 6 months, 1 year, 2 year. It depends on how you are dedicated. Example, for myself, I want to tell you, when I joined DXN, that time no Google, no webinar, no Facebook, no Android phone, no WhatsApp, nothing. We talked manual, and I became diamond within 5 months. And that time my income started 9 reals, and I reached within 5 months 6,024 reals. And but it is not possible. I have seen so many people 2 years also he didn't do, because I was dedicated. I take it as a serious business, and that time I did it. But it's possible also to you if you are very serious. But there is a lots of challenges, of course, because people, when we talk about the now, lots of people don't have job. They told no money, like it will be there. But I don't know how you just plan. I did it because I don't know Hindi. I don't know Arabic. I didn't do any job. I am not linking with the people. But it was very hard. It was very hard. But I did it. But only I knows only Bangla that time. But I didn't know English like today. So through the system we're learning. But I believe if you lose your job, you lost your job, you told, so instantly solution will not be here. But DXN will be permanent solution, but takes times. Because by doing DXN, we are doing asset. When you build this asset, that time even you lost your job, no problem. You lost your business, no problem. But takes time. Thank you very much. I think you will understand. Thank you very much, Mr. Harun Rashid. It was a wonderful session. I think we can conclude, sir. Any more questions in Bangla? I just see any question is there, or please see, sir. I think there is no more. There is some question. There is some question. Acha, please see that. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আছে। অনেকে বলছেন যে আমরা যখন লোকদেরকে বুঝাইতে যাই তখন সবাই ডেস্টিনির কথা বলে এড়িয়ে যায়। এমন অবস্থায় কি করতে পারি, কিভাবে আমন্ত্রণ জানাবো, একটু পরামর্শ দিন। আমি আপনাদের আমরা অনেকেই বলে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমরা আসলে কিন্তু তাদের মতো না। অবশ্যই আমরা কোনো কোম্পানি সমালোচনা করতে চাচ্ছি না, তবে আমরা এটা বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে আমি যেটা বলি সবসময়, সেটা হচ্ছে
সাদা লবণ এবং সাদা চিনি দেখতে একই রকম, যদি জিহ্বায় দেওয়া না হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা লবণ কোনটা চিনি, সব একই না। কারণ অনেক কোম্পানি আছে তারা কিন্তু ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট না। পৃথিবীর কোনো কোম্পানি আছে কিনা আমি জানি না যে পৃথিবীর যত দেশে আপনার বোনাস হোক না কেন, কাজ করে না কেন, একটা স্টেটমেন্টে বোনাস দিবে একটা এক জায়গা থেকে। এটা আমি এই পর্যন্ত কোনো কোম্পানিকে দেখি নাই, কোনো লিডারকে দেখি নাই। আমি অনেকের সাথে চ্যালেঞ্জ করছি, এবং ডিএক্সএন একজন মেম্বার ইচ্ছে করলেই যদি সে পৃথিবীর যে কোনো দেশে মেম্বার বানাইতে পারে, যেখানে অফিস আছে, যে দেশের নাগরিক, ওখানে সে প্রোডাক্ট কিনতে পারে এবং সে দেখতে পাচ্ছে সিস্টেমে, যা কিন্তু অনেক কোম্পানিতে নাই। এক মাসের বোনাস এক মাসেই এই মাসে দিবে, এটা নাই। অতএব সব এক না। তবে একটা কথা কি, বিজনেস আপনি যখন করতে যাবেন সেখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। এই চ্যালেঞ্জগুলিকে মানে ওভারকাম করার জন্য আপনাকে মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে, আপনার এই কোশ্চেনগুলির অ্যান্সার নিতে হবে। এখন মনে করেন যে কোম্পানির কথা বলছে ওখানেও তো সাকসেসফুল লোক ছিল, কিন্তু তারা করে না। কিন্তু অনেকে তো অনেক কোম্পানি করছে, সেখানেও তো অনেকে করে না। মানে এখানে আসছি সাকসেসফুল হইতে চাচ্ছে, করে না, বা এই কোম্পানি থেকে ওই কোম্পানি, যে বিজনেসে করুক না কেন, পৃথিবীর কোনো ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি ইনস্ট্যান্টলি বিজনেস সাকসেসফুল হবে না যারা প্রোডাক্ট বেজ এবং ইথিক্যাল বিজনেস করতেছে। এটা সময় নিতে হবে। কিন্তু মানুষ ইমার্জেন্সি ইনকাম চায়, এই জন্য কিন্তু এখানে হচ্ছে না, মানে তারা সাকসেসফুল হতে চাচ্ছে না, বা তারা এখানে এটাকে গ্রহণ করতেছে না। যার কারণে আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, যারা আজকে ডিএক্সএন বিজনেস করতে চান তাদেরকে হইতে হবে ভিশনারিজ, অ্যাট লিস্ট 2 ইয়ার্স সাস্টেনেবল ইনকামের জন্য, সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অন্তত 2 বছর কিন্তু আপনি এই সিস্টেমের সাথে মনে করেন শিখে বুঝে এবং আস্তে আস্তে যেন আপনি সাকসেসফুল হবেন। আর সব লোক ডিএক্সএন করবে না, সব লোক ডিএক্সএনে সাকসেসফুল হবে না, এই ইন্ডাস্ট্রিতে সাকসেসফুল হবে না। যদি সব লোক কিন্তু ডিএক্সএন বা ইন্ডাস্ট্রিতে সাকসেসফুল হয় তাহলে অন্যান্য প্রফেশনাল লোক থাকবে না। অতএব যে করার তার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার, ডিএক্সএন একটা রাইট প্ল্যাটফর্ম, এটা একটা অপরচুনিটি। আমি যদি মনে করি সাকসেসফুল হব, ম্যানেজমেন্ট রেডি আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, কোম্পানি রেডি, প্রোডাক্ট সিস্টেম সবকিছুই, শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়াটা না আমাদের কাজ যে আমি করবো কিনা। তাহলে কোম্পানি ব্রেকডাউন দেখতে হবে। কোম্পানি ব্রেকডাউন দেখার জন্য কিন্তু ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে সকল কিছু গুগলকে জিজ্ঞেস করলে পেয়ে যাবে। আমাদের ওয়েবসাইট প্রমোট করেন, দেখতে বলেন। আর আরেকটা কথা মনে রাখবেন, একই কলেজ, একই শিক্ষক, একই সিলেবাস, একই বই। কেউ খুব ভালো রেজাল্ট করছে, কেউ ফেল করছে, প্রতিষ্ঠানের দোষ নেই। হয়তো অনেকে করতে চায়, আমরা তাদেরকে গাইড করি, আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে গাইড করা। হয়তোবা সে করবে, আর ডিসিশন অনেক সময় চেঞ্জ হয়, ফলো আপ করেন। হয়তো সে 2 বছর আগে বলছে, 6 মাস আগে বলছে, এখন কিন্তু চেঞ্জ হইতে পারে, তাকে প্রোগ্রামগুলি প্রমোট করান। ধন্যবাদ। Thank you very much, Mr. Harun Rashid. I think we can conclude now. Thank you so much for all the participants. जितना भी लोग जो participate किया है सबको धन्यवाद. It was a great session. That means direct selling industry का power. And आपका लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करने वाला है, बहुत नॉलेजेबल सेशन आपको दिया है. We should salute our executive crown diamond, Mr. Harun Rashid. Thank you so much, sir. It is excellent. It was excellent presentation, and we will come up with a more training from Mr. Harun Rashid soon. And Sir, anything to conclude, sir? Sir, I just there is a lots of question is coming from some company. I think I can provide my telephone number, WhatsApp number. Yeah. If they want to talk, they can talk with me and through their leaders. Even they want to talk with their leaders. আপনারা যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে চান ব্যক্তিগতভাবে, আপনাদের লিডারদের মাধ্যমে বা আমার নাম্বারটা নিতে, তাদের মাধ্যমে নিতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। আর tomorrow I have one live webinar, first time I didn't do before, in Malaysia with our international marketing director, Mr. Ashish, and also Mr. Likigao, Crown Ambassador in Malaysia, and myself. So like this, I will try to be activate all the time now. So I hope lots of time we can get the chance to share lots of questions, lots of things, inshallah. Should I give the mobile, the WhatsApp number also, sir? No, I don't know. If they have leaders, through them they can come. No problem. They can ask the question, because there is a lots of question I see regarding some company in our country. Okay. Thank you very much. Thank you for your great support, sir. And we will come up with more and more webinars soon.
Anyway, so actually I would like to say everybody thank you. Those are already listening Sir, to me. one more minute. One more minute. There was a question Yeah. regarding the Islamic law, that means Shariat law, about Okay. our DXN company. For example, whether it is halal or not. Okay. Our Mr. Salim Shaji sir will answer that question. Salim sir, good morning. Yeah, good morning. Good morning, Harun bhai. Very good morning to see you. Very happy to see you. Yeah. Good morning, everyone. Thank you, Harun bhai, for that wonderful webinar. And the question is about halal nature of DXN products. I would like to inform everyone and the person who had asked the question that all DXN products are halal compliant and also certified by JAKIM Malaysia, which is the halal authority of Malaysia. And it's completely halal right from the beginning. That was one of the restrictions. Actually, that is one of the mandatories for any, because being Malaysia a Muslim country, an Islamic country, if you need to export food products and cosmetic products from Malaysia to outside the world, it has to be halal compliant. So that's the answer for the question. And Harun bhai, thank you very much once again for that wonderful webinar. And you are there in Malaysia. We are missing you here, but still, thanks to the technology, the world is very small now. Still we are together. I would like to actually this question. Lots of people right now asking me with this one also. So I would like to add some more things also. Little bit things is along with Mr. Salim. যারা আপনারা এই প্রশ্নটা করছিলেন, আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি। আমি আসলে এখানে ইসলামিক বিষয়ে আমাদের দেশে অনেক বিজ্ঞ আলেমদের রেসপেক্টেবল, তারা কিন্তু অনেক বিষয়ে কিন্তু তারা একমত হতে পারেন নাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডিএক্সএন এর যে বিজনেস, এটা কিন্তু গালফ রিজন কিন্তু ইসলামিক কান্ট্রিজ। আমাদের এই বিজনেসটা কিন্তু গালফ রিজনে কিন্তু হচ্ছে, এখানে কিন্তু সৌদি আরবে কিন্তু এই বিজনেস কিন্তু আছে। তো আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে যে এখানে বেশ কিছু সার্টিফিকেট আছে। তো এটা কিন্তু আমরা এমনি দিতে চাচ্ছি না। যিনি আলেম, আলেম মিন্স যিনি মুফতি, উনি কিন্তু আরেকটা ফতোয়া দিতে পারবেন কিনা যে কাজটা, যে কথাটা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু সঠিক না। কারণ যিনি ফতোয়া, যারা ফতোয়াগুলি দিচ্ছেন তারাও কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্সে দিচ্ছেন। যদি উনি ওই রকম ব্যক্তি, ওই লেভেলের স্কলার হন, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় দিতে পারেন, কারণ তখন আপনারা যোগাযোগ করেন। আর যিনি এই প্রশ্ন করছেন, আপনি আমাকে, আমার মনে হয় ওমান থেকে আপনি আমাকে অলরেডি একটা ভয়েস মেসেজ দিচ্ছেন সম্ভবত, আমি আপনার ওটা উত্তর দিব, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে উত্তর দিতে পারিনি, এটা আমি আপনাকে দিবনি। তো ডিএক্সএন অলরেডি অনেক আলেম বিজ্ঞ লোকজন কিন্তু করতেছেন। আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু মনে করেন আপনারা আপনার সময় নষ্ট করেন না। আপনারা কাইন্ডলি যে এভিডেন্স গুলি, এটা যদি রিয়েল পারসন হয় তাহলে কিন্তু আমরা দিব, সমস্যা নেই। কিন্তু আপনারা বিজনেস করেন। আর জীবনে শুধু ডিএক্সএন এর ব্যাপারে কিন্তু হালাল হারাম না, জীবনে সব ক্ষেত্রে কিন্তু মানতে হবে সবকিছুই। আর আমি এভাবে কিন্তু কাতারে বসছি, আমাদের দেশের যে আলেমরা আছে সেখানে, এবং বিভিন্ন দেশে। তো আমি এগুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। যদি মুসলিম হিসেবে যদি এটা নেগেটিভ হয় আমরাও করবো না, সমস্যা নেই, আমরাও ছেড়ে দিব। Thank you so much, Mr. Harun Rashid, and thank you so much, Mr. Salim Shaji, sir, Marketing Director, and Mr. Shabi Philip and Mr. Sebastian Joseph. Thank you all participants. God bless you all. We will see you soon. And one more information regarding the personal website. Very soon, company will come up with a webinar, maybe by tomorrow, maybe or day after tomorrow. All your questions will be answered in that webinar, and we can see in that webinar again. Thank you very much.